Good evening, all. Am I audible? Yes. Yes, audible, sir. Yes. Okay. 1 minute. See, uh, this is a session manufacturing process for GATE examination 2022 organized by AICT sponsored Prerna Center for SCST student. Today's topic for manufacturing process is a welding. Myself, Mr. D.S. Bhosle, assistant professor in mechanical department, VP KBIT Baramati. Okay. See, introduction. What is actually welding? Welding simply it is the process of joining two or more similar or dissimilar metals with or without the application of heat, with or without the application of pressure, with or without application. Okay, 1 minute. Screen is visible to all of you? Yes. Yes, sir, visible. Yes. Okay. See, what is the welding process? Actually, it is a process of joining two or more similar or dissimilar metals with or without the application of heat, with or without the application of pressure, with or without the application of filler material. These are the different types, that is whether application of heat is there required for the welding purpose or not, whether pressure is required for the welding or not, or whether filler material is required for the welding or not. Depend on that condition, there are the different types of weldings are also there. Okay, so what is the welding meaning? It's a simple meaning of joining two or more similar or dissimilar metals with or without the application of heat. Either तुम्ही heat use करू शकता किंवा without heat, without application of pressure or with the application of pressure, or with the application of filler material. तुम्ही either filler material use पण करू शकता किंवा नाही use केलं, even though there is a welding can be occur. Okay, weldability of material depend upon the various factors like metallurgical changes that occur due to welding, extent of oxidation, etc. एखादं मटेरियलची वेल्डेबिलिटी ही कशावर डिपेंड असते, तर त्याच्यामध्ये होणारे मेटलर्जिकल चेंजेस वाईल वेल्डिंग अँड एक्सटेंट ऑफ ऑक्सिडेशन. बरोबर आहे, ऑक्सिडेशन बऱ्याचशा ठिकाणी वेल्डिंग प्रोसेस घडत असताना ऑक्सिडेशन प्रोसेस घडते, तर त्या ठिकाणी एक्सटेंट ऑफ ऑक्सिडेशन हे पण काय कन्सेप्ट आहे की वेल्डेबिलिटी ऑफ मटेरियल ही क्रायटेरिया राहतो. इफ फिलर मटेरियल इज यूज्ड is of same base metal, then it is homogeneous welding, otherwise it is heterogeneous. Now see, what is the meaning of homogeneous and heterogeneous welding? If the filler material, that means what, filler material is the third one material or extra material, if that filler material is used for that welding is a base material. म्हणजे काय, सपोज आपण एखादं आयर्न असेल आणि ते जर आपण वेल्ड करत असेल तर ते फिलर मटेरियल जर आपण आयर्नच यूज केलं, देन दॅट वेल्डिंग इज नोन एज होमोजिनियस वेल्डिंग. अदरवाइज जर ते फिलर मटेरियल आपण जर दुसरं डिफरंट मटेरियल यूज केलं, देन इट विल बिकम एज अ हेट्रोजिनियस वेल्डिंग. क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट्स. नाउ ट्रान्सफॉर्मर. वेल्डिंग पर्पजसाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आर देअर. वेल्डिंग करण्यासाठी आपल्याला डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर लागतात. त्यातलं पहिलं आहे कॉन्स्टंट करंट टाइप ट्रान्सफॉर्मर. ओके, ह्याच्या नावामध्येच पूर्ण याचं मिनिंग आहे कॉन्स्टंट करंट टाइप ट्रान्सफॉर्मर. नाउ सी, in manual arc welding, since arc length cannot be controlled, so arc current is controlled by transformer. Now हे अतिशय IMP पॉइंट आहे, लक्षात द्या एक मिनिट. in manual arc welding, since arc length cannot be controlled, मॅन्युअल जेव्हा आपण arc welding करत असतो त्यावेळी arc length आपल्याला कंट्रोल करू शकत नाही. since in manual arc welding arc length cannot be controlled, so just to control the length of that arc we have to control the current with the help of the transformer. Clear? This is the first statement regarding the constant current type transformer. Second is what? A conventional arc welding power source is known as a constant current machine. Which machine is known as a constant current machine? The conventional arc welding power source. जे काही conventional आपले welding राहतात, that is known as a constant current machine. Now second transformer is a constant voltage transformer. Now see, in constant voltage transformer it is used only for
continuous electrode wire welding such as gas welding, semi automatic and automatic welding process. याच्यामध्ये काय केलं जातं कॉन्स्टंट व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मरमध्ये इट इज यूज्ड ओनली फॉर कंटिन्युअस इलेक्ट्रोड वायर वेल्डिंग. बरोबर आहे. कंटिन्यू बऱ्याच वेळा अशा टाईपचे क्वेश्चन्स पण विचारले जाण्याचे चान्सेस राहतात की विच टाइप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर विल बी यूज्ड फॉर द कंटिन्युअस इलेक्ट्रोड वायर वेल्डिंग. विच टाइप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर constant voltage type of transformer is used for the continuous electrode wire welding. Okay, which type of welding these are? It's a gas welding or semi-automatic and fully automatic welding processes are actually continuous electrode wire weldings. Okay, these processes are which one? Gas welding, semi-automatic and automatic. Now see, if the load in the circuit changes power source automatically see, if the load in the circuit changes, power source automatically adjusts its current output and maintain the same voltage across output terminal. Means what? If the load in the circuit changes, the circuit मतलब तुमचा load जर changes होत असेल तर power source automatically adjusts its current. Power source जो आहे तो त्याचा करंट आउटपुट जे काही येणार ते ऑटोमॅटिक ॲडजस्ट करतं अँड मेंटेन द सेम व्होल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल बिकॉज वी रिक्वायर अ सेम व्होल्टेज आउटपुट ॲट द एंड ऑफ द टर्मिनल्स. फॉर दॅट पर्पज जो काही करंट आउटपुट आहे द करंट आउटपुट जो काही पॉवर सोर्स आहे त्या पॉवर सोर्सने ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट करावा. बरं हे कधी चेंजेस होतात? ज्यावेळी लोड चेंजेस होतो त्यावेळी हा पॉवर सोर्स ऑटोमॅटिकली करंट ॲडजस्ट करतो आउटपुटचा आणि त्याच्यामुळे जे काही व्होल्टेज अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल काय राहतं तुमचं सेम राहतं. ना हा IMP फॉर्म्युला मी सांगतो. IMP फॉर्म्युला V इज इक्वल टू OCV मायनस ब्रॅकेटमध्ये OCV डिवायडेड बाय SCC इंटू I. ना व्हॉट इज अ OCV? OCV इज अ ओपन सर्किट व्होल्टेज अँड व्हॉट इज अ SCC इज अ शॉर्ट सर्किट करंट. IMP याच्यावरती न्यूमेरिकल राहण्याचे चान्सेस राहतात, येण्याचे चान्सेस राहतात. ओके, V स्टँड्स फॉर व्होल्टेज, I स्टँड्स फॉर करंट. Now voltage is equal to open circuit voltage minus bracket मध्ये open circuit voltage divided by short circuit current. Clear? हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो प्लीज लक्षात द्या. एकच मिनिट. एक मिनिट बाळा. See, हा फॉर्म्युला IMP लक्षात ठेवा. ओके, नेक्स्ट बघा. शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे काय आणि ओपन सर्किट व्होल्टेज म्हणजे काय? कारण या ठिकाणी ह्या फॉर्म्युलामध्ये ओपन सर्किट व्होल्टेज टोटल व्होल्टेज इज इक्वल टू ओपन सर्किट व्होल्टेज मायनस ओपन सर्किट व्होल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट इंटू I हा फॉर्म्युला आहे. त्याच्यामध्ये शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे काय? इट इज दॅट करंट विच फ्लो वेन वी टच वर्कपीस बाय इलेक्ट्रोड. शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे काय बाळांनो? तर अशा वेळेचा करंट ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रोड ह्या वर्कपीसला आपल्याला टच करतो त्यावेळी जो काही करंट फ्लो होतो दॅट flowing current is known as a short circuit current. Okay, this is the current required during arc generation. हा जो काही करंट आहे तो करंट म्हणजेच काय? ज्यावेळी अर्क आपल्याला जनरेट करायचे असते त्यावेळी जो डेव्हलप होणारा करंट आहे दॅट करंट इज नथिंग बट दिस शॉर्ट सर्किट करंट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इट? V is equal to A plus BL. It's a general empirical equation is there where V is a voltage, L is a arc length and A and B are the constant terms. Okay, this is the short circuit current and open circuit voltage is C. It is the amount of voltage required to generate the arc under no load condition. ज्यावेळी कोणताच लोड नसेल at that time how much amount of voltage is required to generate that arc without
एनी लोड दॅट व्होल्टेज इज नोन ॲज अ ओपन सर्किट व्होल्टेज. म्हणजे काय, कुठल्याही टाईपचा लोड नसताना अर्क जनरेट करण्यासाठी किती अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज लागणार आहे, दॅट अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज इज नथिंग बट द ओपन सर्किट व्होल्टेज. जनरली ओपन सर्किट व्होल्टेज इज अराउंड 80 volt. जनरली ओपन सर्किट व्होल्टेज इज अराउंड 80 volt. लक्षात ठेवा या टर्म्स. नाव सी, ड्युटी सायकल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ड्युटी सायकल? Duty cycle means it is the amount of time during which the transformer will be used for welding under normal condition. ड्युटी सायकल म्हणजे काय, त्या पिरियड्समध्ये तो ट्रान्सफॉर्मर त्याची ड्युटी करत असतो. दॅट इज नथिंग बट द ड्युटी सायकल. इट इज द अमाऊंट ऑफ टाइम ड्युरिंग विच द ट्रान्सफॉर्मर विल बी युज्ड फॉर वेल्डिंग अंडर नॉर्मल कंडिशन. नॉर्मल कंडिशनला ट्रान्सफॉर्मर जो हाऊ मच टाइम ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज डुईंग the welding, that time is known as a duty cycle. And what is the formula for it? I square into D is equal to constant, where D is a dual cycle and I is a current. IMP note बघा इथं काय लिहिलेले, after every interval there should be a compulsory break. बघा IMP note काय, after every interval there should be a compulsory break. घेतलाच पाहिजे. If not, otherwise the temperature of its essential component will increase. आणि जर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर देर इज अ फेल्युअर ऑफ दॅट पार्ट. जे काही मशीनचे पार्ट्स असणार आहेत देर इज अ चान्सेस ऑफ फेल्युअर ऑफ दॅट पार्ट्स. ठीक आहे, त्यामुळे आफ्टर एव्हरी इंटरवल देर शुड बी अ कंपल्सरी ब्रेक. त्या ठिकाणी ब्रेक हा काय असावाच. हां, नाव सी, बीड जॉमेट्री. नेक्स्ट पॉईंट इज बीड जॉमेट्री. याच्यावरती पण क्वेश्चन्स पर्सेंटेजमध्ये क्वेश्चन्स हे विचार जाण्याचे चान्सेस असतात डायल्युशनवरती. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बीड? बीड म्हणजे काय, तर ठीक आहे, हे बीड इथं काय हे इम्पॉर्टंट पाहण्यापेक्षा आधी आपण इथं पाहूया बीड म्हणजे काय. हा वर्क पीस ऑब्झर्व करा. या वर्क पीसमध्ये हा जो काही अपवर्ड पार्ट दिसतोय तुम्हाला, दॅट इज नथिंग बट युअर बीड. आणि जो डाऊनवर्डचा पार्ट झालेला आहे दॅट इज नथिंग बट युअर पेनेट्रेशन. नाव व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बीड? सी, द डिपॉझिटेड फिलर मेटल ऑन अँड इन द वर्क सरफेस when the wire or electrode is melted and fused into the workpiece. ज्यावेळी तुमचं वायर किंवा इलेक्ट्रोड हे जर मेल्ट केल्याच्या नंतर जो काही सरफेस आहे त्या सरफेसवरती जे काही फिलर मटेरियल डिपॉझिट होतं, त्या जे काही फिलर मटेरियल डिपॉझिट होणार आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण? बीड म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण बाळांनो? बीड. द डिपॉझिटेड फिलर मेटल कुठं? ऑन अँड इन द वर्क सरफेस. वर्क सरफेस वरती आणि वर्क सरफेसच्या आत इथे या भागात जे काही फिलर मटेरियल डिपॉझिट केलेलं असतं ते कोणाचं असतं? आयदर वायर ऑर इलेक्ट्रोडचं. इज ॲक्च्युअली फ्युज्ड इन टू द वर्क पीस. आणि ते काय केलं तर वर्क पीसला चिकटून राहिलं जातं आणि हा जो पार्ट आहे दॅट पार्ट इज नोन ॲज अ बीड. ओके. बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ हीट सोर्स वी आर डिपॉझिटिंग द लिक्विड मेटल ॲट द जॉईंट. बरोबर ना, जे जॉईंट्स आपल्याला करायचे आहेत विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ हीट सोर्स वी आर डिपॉझिटिंग द लिक्विड मेटल ॲट द जॉईंट. हे जे काही जॉईंट्स आहेत ह्या जॉईंट्सवरती आपण ते लिक्विड मेटल काय करतो बाळांनो? डिपॉझिट करत असतो. नाव सी, नेक्स्ट पार्ट इज द डेप्थ अप टू विच द मटेरियल इज लिक्विफाईड इज कॉल्ड पेनेट्रेशन. नाव सी हिअर, या ठिकाणी पेनेट्रेशन तुम्हाला कुठेपर्यंत दिसते? हा जो बी पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट युअर पेनेट्रेशन. अँड द टोटल डेप्थ अप टू विच that material is get converted into liquid is known as your penetration, and there will be raised portion of the plane of parent metal called reinforcement. आता हा जो बीड दिसतोय हा बीड म्हणजे पूर्ण पार्ट हा, आणि जो ह्या सरफेसच्या वरती आहे तो रिइन्फोर्समेंट. हा जो सरफेसच्या खाली जी डेप्थ आहे दॅट इज नथिंग बट युअर पेनेट्रेशन. ओके. नाउ सी, इन आयडियल केसेस द डायल्युशन शुड बी क्लोज टू बी 100%. आता हे 100% डायल्युशन ठीक आहे, पण व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डायल्युशन? सो डायल्युशनची तर रेड कलरमध्ये डेफिनेशन दिली बघा. डायल्युशन इट इज डिफाइंड ॲज द प्रपोर्शन ऑफ बेस मटेरियल इन द रिझल्टंट वेल्ड मेटल. रिझल्टंट वेल्ड मेटलमध्ये बेस मटेरियलचं प्रपोर्शन किती आहे त्याला म्हणायचं डायल्युशन. ओके. ना पर्सेंटेज ऑफ डायल्युशनचा फॉर्म्युला बघा. पर्सेंटेज ऑफ डायल्युशन इज इक्वल टू AP divided by AP plus AR multiplied by 100. What is the purpose of this 100? It is for percentage. Okay. So what is the formula for just dilution? AP divided by AP plus AR. Now what is the AP? AP is the area of penetration. This B part.
ह्या डायग्राम मधला जो बी पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट युअर एरिया ऑफ पेनिट्रेशन. AR, व्हॉट इज AR? एरिया ऑफ रिइन्फोर्समेंट अबव द सरफेस. ह्या मेटल जो काही मेटल पार्ट आहे याच्यावरचं जो काही पार्ट राहणार आहे दॅट इज नथिंग बट युअर एरिया ऑफ रिइन्फोर्समेंट. बीड जॉमेट्री इन्क्लूड्स बीड हाईट अँड बीड विड्थ. बीड विड्थ आणि बीडची हाईट अशा दोन्ही गोष्टी बीड जॉमेट्रीमध्ये कन्सिडर केल्या जातात. लक्षात, सिंपल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. एरिया ऑफ पेनिट्रेशन डिवायडेड बाय एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ reinforcement is nothing but the percentage of dilution and it is come under the bead geometry. Okay, this is all about the bead. Is there any doubt in this short circuit transformer? See, ट्रान्सफॉर्मर दोन टाईपचे आहेत, एक कॉन्स्टंट करंट टाईप ट्रान्सफॉर्मर, दुसरा कॉन्स्टंट व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर. कॉन्स्टंट व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मरमध्ये व्होल्टेजचा फॉर्म्युला आहे OCV मायनस OCV डिवायडेड बाय SCC इंटू I. OCV म्हणजे ओपन सर्किट व्होल्टेज आणि SCC म्हणजे शॉर्ट सर्किट करंट. OCV म्हणजे काय तर असे अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज ॲक्च्युली प्रेझेंट, बरोबर ना, अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द अर्क विदाउट एनी नो लोड. कुठलाही लोड नसताना जे काही व्होल्टेज आपल्याला रिक्वायर आहे अर्क जनरेट करण्यासाठी, दॅट अमाऊंट इज नथिंग बट द ओपन सर्किट व्होल्टेज. बरोबर आहे. हे ड्युटी सायकल किंवा ड्युअल सायकल आणि ही बीड जॉमेट्री. बीड जॉमेट्रीमध्ये पर्सेंटेज ऑफ डायल्युशन इम्पॉर्टंट आहे. पर्सेंटेज ऑफ डायल्युशनमध्ये व्हॉट इज द फॉर्म्युला पर्सेंटेज ऑफ डायल्युशन? एरिया ऑफ पेनिट्रेशन डिवायडेड बाय एरिया ऑफ पेनिट्रेशन प्लस एरिया ऑफ रिइन्फोर्समेंट. क्लिअर? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का बाळांनो तुम्हाला इथंपर्यंत? येस, अरे काय डाऊट आहेत का? नाही सर. Okay, now see, there is one numerical. Now concentrate on the numerical. Important numerical is, बघा, the arc length voltage characteristic is given by. ह्याच्यावरती या टाईपचेच न्यूमेरिकल एक्झॅक्टली गेटला असतात. याच टाईपचे न्यूमेरिकल गेटला असतात. बघा, द अर्क लेंथ voltage characteristic is given by V is equal to 24 plus 4L. 24 plus 4L, where L is the arc length in mm. The volt ampere characteristics of power source can be approximated by straight line with open circuit voltage. Open circuit voltage म्हणजे OCV, which is given near about 80 volt, and short circuit current म्हणजे SCC, which is given as a 600 ampere. Determine optimum arc length for maximum power. Maximum power साठी आपल्याला optimum length of arc शोधायची आहे. But what is given in the numerical? Given is V is equal to 24 plus 4L. बरोबर आहे, it's already given here 24 plus 4L. OCV दिलेलं आहे, ओपन सर्किट व्होल्टेज 80 वोल्ट दिलेलं आहे. शॉर्ट सर्किट करंट तुम्हाला 600 एम्पियर इट्स ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड हियर. बरोबर आहे. नाव वी नो दॅट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर V फ्रॉम द लास्ट स्लाइड? OCV minus OCV divided by SCC into I ना. So V is equal to OCV 80 minus 80 divided by 600 into I. This is equation number 1 and 2. Clear? From equation 1 and 2, but already V ची व्हॅल्यू तुम्हाला इथं गिवन आहे 24 plus 4L. तिथे व्हॅल्यू पुट करा. 24 plus 4L is equal to 80 minus 80 divided by 600 into I. बरोबर आहे. यात जर टर्म आपण रिअरेंजिंग द टर्म्स केल्या तर वी गेट, आपल्याला काय मिळणार बघा, 8 डिवायडेड बाय 60, हा 0 ला 0 कॅन्सल जाणार. 8 डिवाइड बाय 60 I इज इक्वल टू, हा मायनस 80 बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे जाणार, प्लस 80 होणार आहे. किंवा हा जी टर्म मायनस आहे ही बरोबर चिन्हाच्या इकडे आली की मायनसच्या ऐवजी प्लस होणार ते. आणि ही टर्म ह्या साईडला जशी आहे तशीच 80 ए प्लस होता, बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेलं, -24 मायनस 4L. मला सांगा 80 मायनस 24 किती त्याला बाळांनो? 56. सो 56 मायनस 4L बरोबर आहे इज इक्वल टू, नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ I in terms of L. What is the value of I in terms of L? By rearranging the terms, we get the value of I is equal to 56 minus 4L into 60 divided by 8. बरोबर ना. 8 divided by 60 तर मल्टिप्लाय आहे, बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेलं की ते डिवाइडला होणार, मग ते उलटे होणार. जो पार्ट न्यूमरेटर आहे तो डिनोमिनेटर आहे, जो पार्ट डिनोमिनेटर आहे तो न्यूमरेटर. इट्स 60 divided by 8. बट वी नो दॅट व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पॉवर? जनरली बाळांनो पॉवरचा फॉर्म्युला असतो V इंटू I. पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो? व्होल्टेज इंटू करंट, हा पॉवरचा फॉर्म्युला असतो. नाव पॉवर इज इक्वल टू V इंटू L. V व्हॅल्यू तुमच्याकडे अवेलेबल आहे 24 प्लस 4L आणि I ची ही नवीन आलेली व्हॅल्यू
56 minus 4L into 60 divided by 8. हे आहे तुमचं इक्वेशन नंबर 3. कळतंय का रे? नाव ऑन हो, sir. सॉल्विंग दी अबोव इक्वेशन, हे जर इक्वेशन नंबर 3 आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला पी ची व्हॅल्यू कशी मिळते बघा. पी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 8. या 24ने 56ला मल्टिप्लाय केलं, या 24नं 4Lला मल्टिप्लाय केलं. सिमिलरली या 4Lनं 56ला मल्टिप्लाय केलं आणि 4Lनं 4Lला मल्टिप्लाय केलं. हे इक्वेशन नंबर 4 तुम्हाला जनरेट झालं. आता काय, आता त्यांनी क्वेश्चनच काय विचारला रे? क्वेश्चन विचारला आहे डिटरमाइन द ऑप्टिमम अर्क लेंथ फॉर मॅक्सिमम पॉवर. क्वेश्चन दिलाय की मॅक्सिमम पॉवर आपल्याला शोधायची. नाव जर मॅक्सिमम पॉवर शोधायची असेल तर आपण ऑलवेज एक डेरिव्हेटिव्हचा एक फंडा असतो की ज्या ठिकाणी आपल्याला एखादा डेरिव्हेटिव्ह जर मॅक्सिमम विचारला असेल किंवा एखादी गोष्ट जर मॅक्सिमम विचारली असेल तर आपण त्याचं पहिलं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करतो आणि त्याची व्हॅल्यू 0 पुट करतो. बरोबर आहे. आणि कोणासाठी विचारलंय? फॉर ऑप्टिमम अर्क लेंथ. मग आपण काय करणार? मॅक्सिमम पॉवर जी आहे, जी पॉवर आपल्याला मिळालेली आहे त्या पॉवरचं विथ रिस्पेक्ट टू अर्क लेंथ आपण डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करणार आणि ते डेरिव्हेटिव्ह 0 मानणार. बघा इथे दिले, बट फॉर मॅक्सिमम पॉवर डीपी डिवाइड बाय डीएल इज इक्वल टू 0. म्हणजे काय? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॉवर विथ रिस्पेक्ट टू एल, पहिलं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करणार. पहिलं, दुसरं नाही, फक्त पहिलं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करणार. पहिल्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू किती पुट करणार आपण? 0. ज्यावेळी आपण हे डीपी बाय डीएल इज इक्वल टू 0 पुट करू त्यावेळी इक्वेशन नंबर 4 काय होणार बघा. डिफरन्शिएट इक्वेशन 4 वी गेट डीपी बाय डीएल ची व्हॅल्यू किती पुट करणार आपण? 0. आणि हे व्हॅल्यू जर आपण कॅल्क्युलेशन केली तर ही पहिली टर्म 0 आणि 120 एलचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार ना विथ रिस्पेक्ट टू एल आणि एल स्क्वेअरचं 2L येणार म्हणजे 32L झालं. इन दिस वे इज इक्वल टू 0 जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला एलची व्हॅल्यू मिळाली 128 भागिले 32 आणि फायनल आन्सर त्याच्यामुळे आला की ते आपल्याला एल इज इक्वल टू 4 mm. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये बाळांनो? एक मिनिट हा. नाही सर. एकच मिनिट. येस. नाव इथं बघा, आता इथं आपण कॅल्क्युलेशन बऱ्याच पटकन. या ठिकाणी कसं कंडिशन काय असतात? समजा मला विचारलं की बाबा एरिया मॅक्सिमम आहे. एरिया मॅक्सिमम असण्यासाठी तर मी काय करणार? त्याचं पहिलं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करणार विथ रिस्पेक्ट टू जे टर्म असेल ते. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असेल तर एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाय असेल तर वाय, जे मला विचारलं ते, आणि त्यांची व्हॅल्यू पहिलं डेरिव्हेटिव्ह 0 करणार. ज्यावेळी एखादी गोष्ट मॅक्सिमम किंवा मिनिमम विचारली जाते त्यावेळी त्याचं पहिलं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचं आणि त्या पहिल्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू 0 पुट करायची. तसं सिमिलरली या ठिकाणी बघा, हा पी इज इक्वल टू ही जी टर्म आपण अप्लाय केलेली आहे याच्यामध्ये या टर्म्सनं 60 डिवाइड बाय 80 ही टर्म कॉन्स्टंट टर्म आहे. ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह तुमचं किती येणार बाळांनो? 0 डेरिव्हेटिव्ह आलं. बरोबर का? मायनस 120 हा एलचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार आहे ना. एलचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एल 1 आणि ह्या 16 ॲज इट इज एल स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2L विच इज नथिंग बट द 32L. इन दिस वे या ठिकाणी हा 32L आला आणि त्या पद्धतीने आपण एलची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली विच इज नथिंग बट द 128 भागिले 32 विच इज इक्वल टू 4 mm. राईट? हां, 120चं. शेवटी ते आपल्याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू हवी आहे ना. 24 बघा, 24 इंटू 56 हे आलं मायनस 24 इंटू 4L मायनस 28L. हां, हे बरोबर आहे. आणि नंतर या 4Lनं पुन्हा त्याला मल्टिप्लाय केलं 4L इंटू मायनस मायनस ॲज इट इज झालेलं आहे. शेवटी 0ची टर्म्स निगेटिव्हमध्ये येणार आहे पण लेंथ कधी निगेटिव्ह नसते ना. ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो. बरं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बघा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल काय सांगते बाळांनो? अर्क लेंथ voltage characteristic can be represented by V is equal to 25 plus 5L. हा V चा फॉर्म्युला दिलाय. If the arc length in the welding operation varies between 4 mm to 6 mm. हा, arc length जर 4 mm to 6 mm मध्ये जर व्हॅरी होत असेल and the welding current between 650 एम्पियर हा पण व्हॅरी होते वेल्डिंग करंट 650 एम्पियर टू 750 एम्पियर जर हा व्हॅरी होत असेल. assuming a linear power source characteristics, calculate OCV
ओपन सर्किट व्होल्टेज अँड शॉर्ट सर्किट करंट, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला शोधायच्या आहेत. बरं, न्यूमेरिकलमध्ये गिवन काय आहेत बाळांनो? V इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन आहे 55 प्लस 5L, इट्स अ व्होल्टेज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, अर्क लेंथ व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते. त्याला काय म्हणायचं आपण? अर्क लेंथ व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाव L1. आता जी काही अर्क लेंथ आहे ती अर्क लेंथ कुठून कुठे व्हॅरी होते बाळांनो? 4 mm पासून 6 mm पर्यंत. सो म्हणून आपण अर्क लेंथ L1 4 mm आणि L2 किती कन्सिडर केली आपण? 6 mm. पण त्याच वेळी तुमचा करंट पण किती व्हॅरी होते बाळांनो? 750 अँपिअर टू 750 अँपिअर. बरोबर आहे. सो बघा, नाव L1 इज इक्वल टू 4 mm. जर आपण L1 इज इक्वल टू 4 mm व्हॅल्यू जर इथं पुट केली या इक्वेशन मध्ये, तर आपल्याला V1 मिळाला 25 × 25, बरोबर ना? 25 गुणिले 20, 25 प्लस 20 45. आणि L2 6 mm जर कन्सिडर केलं तर तुम्हाला V2 किती मिळाला बाळांनो? 55. म्हणजे V1 मिळाला तुम्हाला 45 व्होल्ट, V2 मिळाला तुम्हाला 55 व्होल्ट. क्लिअर? फॉर ऍक्सिलरेटिंग करंट I1 तुम्हाला किती दिला रे? आता 650, पण अपोजिट डायरेक्शन असतं ना हे ते. सो I1 तुम्हाला 750 आणि I2, हे म्हणाल तुम्ही कसं? V आणि I चं रिलेशन एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात ना ते. बरोबर आहे. म्हणून I1 750, I2 650. बघा या ठिकाणी फॉर्म्युला V इज इक्वल टू OCV मायनस OCV डिवाइडेड बाय CC इंटू I. रिलेशन आपण तयार केलेलं आहे. या रिलेशन्समध्ये इथं बघा V मायनस V1 व्होल्टेज इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेजमध्ये, V2 मायनस V1 आणि I मायनस I1 हे रिलेशन सेम राहिलेलं आहे. फायनल मायनस इनिशियल अशा पद्धतीनं. ओके, तर जर या फॉर्म्युलामध्ये जर आपण सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या, V1 45, V2 तुमचा आहे 55, या इथं ह्या सगळ्या व्हॅल्यू, तर हे झाले तुमचे कशाची टर्म्स आहे? Vची. V इज इक्वल टू हे कॅल्क्युलेशन जर केलं तर तुम्हाला हे दुसरे कॅल्क्युलेशन व्हॅल्यू मिळाली. एकदा हे तुम्ही केलं V मायनस 45 साठी, आणि एकदा हे जर कॅल्क्युलेशन स्प्लिट केलं तुम्ही, हे 45 वगैरे या साईडला आणून, तर तुम्हाला हे रिलेशन मिळणार आहे 120 मायनस. बरं, कॅल्क्युलेशन करायचं का आपण? ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन आपण करूया. V मायनस 45 इज इक्वल टू 55 मायनस 40, 45 10 डिवायडेड बाय इथं खाली किती? 100 ना. I मायनस 750. गेट कॅन्सल. बरोबर का? 1 डिवाइड बाय 10 राहिलं. बरोबर ना? 1 डिवाइड बाय 10 राहिलं ना. आपल्याला इन टर्म्स ऑफ V मध्ये शोधायचं आहे. आता मला सांगा, 1 डिवाइड बाय 10 जर आपण 0.1 कन्सिडर केलं तर V मायनस 45च्या ऐवजी बरोबर चिन्हाच्या आपल्याकडे गेलो आपण, प्लस 45 झाला. हा 1 बाय 10 ॲज इट इज ना. I मायनस 750. मग इथं किती आले? 75 आलाय ना. हा कुठे गिवन टर्म्स आहेत? 75 मायनस 1 डिवाइड बाय 10. 75 कसं आलंय? नाही, एकच मिनिट. 1 बाय 10 हा मायनस 45 बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेला, प्लस 45 झाला. I मायनस 750. हे हां, पण हे टाइप्स 1 बाय 10 इंटू I नाही, असं नाही पाहिजे. असं नाही होणार ना तो. हां, येस. आता यातनं आपण काय करणार आहे? V इज इक्वल टू हा 45 ॲज इट इज प्लस 1 बाय 10 इंटू I ॲज इट इज. बरोबर ना? आणि तर मायनस किती आला? हा 75. हा मायनस 75 आहे ना. आणि इथं हा V मायनस होता, बरोबर चिन्हाच्या आपल्याकडे गेलं, प्लस आला. कसं उत्तर येते मला सांगा? V इज इक्वल टू मायनस 30 ना. 1 बाय 10 I मायनस 30 असायला पाहिजे ना ते. बरोबर का? इथे मिस्टेक झालेली काहीतरी. इथं हे 120 ॲक्च्युली ॲडिशन करून घेतलेला पार्ट आहे, पण ॲडिशनच असणार आहे का? 1 मायनस 75
आणि हा इकडे आला. बरोबर आहे, हे बरोबर आहे कॅल्क्युलेशन. बरोबर आहे. आता मला सांगा, तुम्हाला कम्पेअरिंग इक्वेशन 1 and 2, आता ह्याचं बरोबर जर तुम्ही कम्पॅरिझन केलं, कशाचं? या पार्ट बरोबर, या पार्ट बरोबर ह्याचं, तर व्हीचा फॉर्म्युला काय? व्ही इज इक्वल टू ओ सी व्ही मायनस ओ सी व्ही बाय एस एस सी इंटू आय. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी बघा, आपल्याला इथं 30, इथं 10 जर आणायचं म्हटलं, इथं 30 आहे ना आपलं, हे -30 आहे ना इथं. इथं ह्या OCV मध्ये तर माझं व्हॅल्यू 1 आहे. मला जर 30 आणायचं असेल तर मी वरती पण 30, खाली डिवाइडला पण 30 करणार ना. मग माझं कॅल्क्युलेशन कसं येईल? मी इथं करतो, लक्ष द्या. 30 डिवायडेड बाय 300 ना, आय मायनस 30. आणि इन दिस वे माझा OCV किती आला बाळांनो? 30 आला. आणि SSC माझा किती आला? 300. ही व्हॅल्यू चुकलेली आहे तुमच्या. इन दिस वे फक्त कम्पॅरिझन करायचं पार्ट्स आहे तो. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट बघा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग. Types of welding. Different types of weldings are there. Fusion welding, fission welding. Types of welding. Fusion welding. A joint is made by melting parent material. आता fusion welding मध्ये काय? A joint is made by melting the parent material. जे दोन मटेरियल आपल्याला वेल्ड करायचे आहेत ते काय करणार आपण? मेल्ट करणार आणि नंतर ते पॅरेंट मटेरियल आपण ते जॉईन करणार आहोत. बरोबर आहे. नाव गॅस वेल्डिंग. याच्यामध्ये पहिला आहे गॅस वेल्डिंग, सेकंड वन इज अर्क वेल्डिंग, थर्ड वन इज केमिकल वेल्डिंग. गॅस वेल्डिंगमध्ये बाय बर्निंग द गॅस द रिक्वायर्ड हीट फॉर मेल्टिंग द पॅरेंट मटेरियल इज युज्ड. फ्युजन वेल्डिंगमध्ये हे डिफरंट टाइप्स आहेत, गॅस वेल्डिंग, अर्क वेल्डिंग आणि केमिकल वेल्डिंग. याच्यामध्ये आपल्याला काय लागणार आहे? जे काही पॅरेंट्स मटेरियल आहेत ते पॅरेंट्स मटेरियल मेल्ट झाले पाहिजेत. सो फॉर द मेल्टिंग ऑफ पॅरेंट मटेरियल वी रिक्वायर्ड हीट, and that heat is generated by first gas welding. Now for the gas welding, by burning the gas we generate that heat, and that generated heat is used for the melting of that parent material. Okay. Second one is the arc welding. The required heat is obtained by the electric arc current, आपण electric voltage current use करून आपण arc generate करणार आहोत. And third one is the chemical welding. Heat obtained by exothermic chemical reaction. Now there are two types of reactions are there. First one is the exothermic, second one is the endothermic. What is the meaning of exothermic chemical reaction? Means exothermic chemical reaction म्हणजे chemical reaction होत असताना एनर्जी किंवा हीट बाहेर पडणे त्याला म्हणतात exothermic chemical reaction. आणि त्याच्या अपोजिट दुसरं endothermic chemical reaction म्हणजे एखादी केमिकल रिएक्शन घडवून आणण्यासाठी आपल्याला एक्सटर्नली हीट सप्लाय करावी लागते, त्याला म्हणतात एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अशा दोन टाईपच्या केमिकल रिएक्शन असतात. पण या ठिकाणी आपण कुठली वापरणार आहे? केमिकल वेल्डिंगमध्ये एक्झोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, बिकॉज एक्झोथर्मिक केमिकल रिएक्शनमध्ये हीट इज रिलीज्ड ड्युरिंग द केमिकल रिएक्शन. क्लिअर? हे आहे फ्युजन वेल्डिंग. आता आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं नॉन फ्युजन वेल्डिंग. आता फ्युजन वेल्डिंगमध्ये वी रिक्वायर अ पॅरेंट मटेरियल टू बी मेल्ट. आपल्याला ते पॅरेंट मटेरियल मेल्ट झाले पाहिजे, ते फ्युजन वेल्डिंगमध्ये. नॉन फ्युजन वेल्डिंगमध्ये ते पॅरेंट्स मटेरियल आपण मेल्ट करत नाही. मग ते पॅरेंट्स मटेरियल काय झाले पाहिजेत? फक्त जॉईंट झाले पाहिजेत. विदाउट मेल्टिंग द पॅरेंट मटेरियल द जॉईंट इज प्रोड्युस्ड. दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर द नॉन फ्युजन मटेरियल वेल्डिंग. विदाउट मेल्टिंग द पॅरेंट मटेरियल द जॉईंट इज प्रोड्युस्ड. ओके. नाउ कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग. आता ह्या कोल्ड प्रेशर वेल्डिंगमध्ये काय असतं? टू मेटल्स आर जॉईंट टुगेदर बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ प्रेशर. ह्याला म्हणतात कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग. म्हणजे काय? मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द टू metals that we have to weld, and in this way welding takes place. And second one is a cryogenic welding. Cryogenic welding म्हणजे welding which takes place at a very low temperature, and that temperature is किती आहे बघा? -183 डिग्री सेल्सिअस, -183 डिग्री सेल्सिअसला by the application of pressure. ओके. आता याच्यामध्ये पुढचा टाईप आपल्याला पाहायचं आहे ऑक्सी ॲसिटिलीन. ऑक्सी ॲसिटिलीन गॅस वेल्डिंग. त्याच्या नावातच आहे ऑक्सिजन आणि ॲसिटिलीन असे दोन टाईपचे गॅस
यूज करून आपण काय करतो, वेल्डिंग करत असतो. आणि दिस टाईप ऑफ वेल्डिंग इज अ फ्युजन वेल्डिंग. आता हे थोडं लक्षात द्यावर काय IMP आहे, अशा टाईपचे क्वेश्चन्स पण बऱ्याच वेळ तुम्हाला विचारण्याचे चान्सेस राहतात. ऑक्सी ॲसिटिलीन गॅस वेल्डिंग. इन ऑक्सी ॲसिटिलीन गॅस वेल्डिंग सी, ही फ्युजन वेल्डिंगचा एक टाईप आहे गॅस वेल्डिंग मधला. या ठिकाणी जे काही पॅरेंट मेटल आहेत, दॅट पॅरेंट मेटल विल गेट मेल्ट फॉर द वेल्डिंग पर्पज. सी, heat required for melting the plate is obtained by burning the oxygen and acetylene gas mixture, and depend on the proportion of oxygen and acetylene. They are again divided into next 3 parts. ते पुन्हा 3 parts मध्ये डिवाइड केलेलं. ते कोणते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहूया. Now see, both the gases are mixed in the torch. ही टॉर्च दिसते तुम्हाला, कर्सर दिसतो इथं. या टॉर्च मध्ये हे दोन्ही गॅसेस बघा, बऱ्याच एक कुठल्या तरी मला वाटतं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला हा क्वेश्चन विचारण्यात आला होता की व्हॉट इज द कलर ऑफ सिलेंडर फॉर द ऑक्सिजन. इट्स अ ब्लॅक वन. अँड व्हॉट इज द कलर ऑफ ॲसिटिलीन गॅस, सिलेंडर कलर ऑफ ॲसिटिलीन गॅस, इट्स अ रेड वन किंवा ब्राऊन वन. लक्षात ठेवा ते. सी, बोथ द गॅसेस आर मिक्स्ड इन द टॉर्च बॉडी. ही टॉर्च बॉडी दिसते. ह्या टॉर्च बॉडीमध्ये दोन्ही गॅसेस मिक्स होतात, विच इज हॅव्हिंग अ कन्व्हर्जन टाईप ऑफ नोझल. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ कन्व्हर्जन टाईप ऑफ नोझल? इट इन्क्रीजेस द स्पीड ऑफ दॅट गॅस. बरोबर ना. ड्यू टू विच प्रेशर एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. स्पीड वाढणार म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वाढणार ना. प्रेशर एनर्जीचे कन्व्हर्जन नोझलमुळे कशात होतं वळांना, कायनेटिक एनर्जी. गॅस फ्रॉम द टॉर्च बॉडी comes with very high velocity. We require a very high velocity gas from that torch. For that purpose, torch is provided with a nozzle type of shape. That convergent type of nozzle is provided there. Why it is convergent? Because in convergent, pressure energies get converted into kinetic energy, and in this way velocity increases. बरोबर आहे. आणि ती जी काही इन्क्रीज झालेली वेलोसिटीचा गॅस आहे, इट कम्स आउट फ्रॉम दॅट टॉर्च बॉडी विथ अ व्हेरी हाय वेलॉसिटी. आणि मग ज्या ठिकाणी आपल्याला ते रिक्वायर्ड लागणार आहे, आपण त्या ठिकाणी ते प्रोव्हाइड करतो. ओके. सी, व्हॉट इज अ केमिकल रिॲक्शन इन ऑक्सी ॲसिटिलीन गॅस वेल्डिंग. C2H2 म्हणजे ऑक्सी ॲसिटिलीन चा मधला ॲसिटिलीन पार्ट म्हणजे C2H2 प्लस एक ऑक्सिजन इज इक्वल. बघा या ठिकाणी ऑब्झर्व करा बाळांनो, बऱ्याचशा कॅल्क्युलेशन्स या ठिकाणी फसतात. आता मला सांगा, C2H2 म्हणजे एक ॲसिटिलीन मॉलिक्युल आहे. O2 म्हणजे एक युनिट ऑफ ऑक्सिजन आहे. O2 हे सिंगल युनिट आहे. मग ह्यातनं काय होणार, 2 कार्बन मोनॉक्साईड जनरेट होतात प्लस H2 हायड्रोजन अँड हीट इज रिलीज्ड. बरोबर आहे. नाव अगेन दिस 2CO प्लस अगेन दिस O2, इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2CO2 प्लस अगेन हीट इज रिलीज्ड. हे एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचे टाईप आहेत. हे एक्झोथर्मिक. अगेन हा राहिलेला H2 प्लस 1/2 O2 इज इक्वल टू H2O प्लस हीट. H2O म्हणजे पाणी. इन दिस वे ज्या टायमाला ॲसिटिलीन आणि ऑक्सिजन ह्यांचं केमिकल रिॲक्शन होतं, त्या टायमाला ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. बरोबर ना. पहिल्या वेळी पण हीट रिलीज होते. पहिल्या वेळचे जे 2 प्रोडक्ट आहेत, 2 कार्बन मोनॉक्साईड आणि 1 हायड्रोजन, ते पुन्हा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होतात. इन दिस वे मला सांगा, एक ॲसिटिलीनचा मॉलिक्युल किंवा एक ॲसिटिलीनचा युनिट पूर्णपणे केमिकल रिॲक्शन करण्यासाठी आपल्याला किती ऑक्सिजन लागतात रे? या ठिकाणी 1 ऑक्सिजन, या ठिकाणी दुसरा ऑक्सिजन आणि या ठिकाणी अर्धा ऑक्सिजन. म्हणजे वी रिक्वायर 2.5 म्हणजे 2.5 युनिट ऑफ ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट केमिकल रिॲक्शन ऑफ 1 ॲसिटिलीन. बरोबर ना. इथे दिले बघा. सो in this way, for complete combustion of 1 unit volume of acetylene, 1 unit volume of acetylene साठी complete combustion होण्यासाठी we require 2.5 unit of volume. ते कसं लागते कळालं का बाळांनो? इथं या ठिकाणी C2H2 प्लस O2 1 युनिट, या ठिकाणी 2CO प्लस O2 1 युनिट आणि या ठिकाणी H2 प्लस 1/2 O2 म्हणजे अर्धा. म्हणजे इथे किती आलं टोटल? 2.5 युनिट ऑफ व्हॉल्यूम ऑक्सिजन इज रिक्वायर्ड. पूर्णपणे 1 युनिट ॲसिटिलीनचं कंबशन करण्यासाठी वी रिक्वायर 2.5 युनिट्स ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन. राईट. नाव सी, प्रेशर इन ऑक्सिजन सिलेंडर. ऑक्सिजन सिलेंडरमध्ये किती प्रेशर असतो? 120 kcs. हे काय kcs नाही आहे रे.
आय एम पी काय दिले बघा, कॉपर वायर हा नाही, इथे हे युनिटमध्ये काहीतरी चेंजेस आहेत, मिस्टेक झाले ते, KCS नाही युनिट आहे ते. युनिट लक्षात ठेवा फक्त 120 आणि 15. मी युनिट तुम्हाला नंतर नेक्स्ट टाइम सांगेन युनिट काय राहतात ते, किंवा मी ग्रुपवरती मेसेज करेन तुम्हाला, त्याच्यामध्ये त्याचे युनिट काय राहतील ते. आता आय एम पी नोट बघा, आय एम पी नोट आहे ही नोट मात्र आय एम पी लक्षात ठेवा. कॉपर पाईप इज यूज्ड फॉर ऑक्सिजन व्हाईल रबर और प्लास्टिक पाईप इज यूज्ड फॉर ॲसिटिलीन. ऑक्सिजनसाठी कॉपर पाईप यूज केली जाते. कॉपर पाईपमधूनच ऑक्सिजन कॅरी केला जातो. रबर किंवा प्लास्टिकच्या पाईपमधून फक्त ॲसिटिलीन कॅरी केला जातो, रबर किंवा प्लास्टिकच्या पाईपमधून. आता क्वेश्चन असा आराज होतो की सर मग प्लास्टिक किंवा रबरच्या पाईपमधून ऑक्सिजन का कॅरी केला जात नाही? त्याचं पहिलं रिझन आहे ऑक्सिजनचा प्रेशर. वरती बघा 120 युनिट हा ऑक्सिजनचा प्रेशर आहे, विच इज व्हेरी हाय. आणि ॲसिटिलीनचा प्रेशर कम्पेअर टू कमी आहे, त्याच्यामुळे ॲसिटिलीनसाठी आपण रबर किंवा प्लास्टिकचा पाईप यूज करतो. ऑक्सिजनच्या ऐवजी ऑक्सिजनसाठी आपण कॉपरचा पाईप यूज करतो. ही पहिली अट. दुसरी अट अशी आहे की ॲसिटिलीनसाठी आपण रबर किंवा प्लास्टिक का यूज करत नाही? तर त्याचं रिझन असं आहे की कॉपर रिॲक्ट्स विथ द ॲसिटिलीन अँड इट विल प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे ते रिॲक्शन होऊ नये म्हणून आपण त्या ठिकाणी ॲसिटिलीन जे काही आहेत ते ॲसिटिलीन पाईप आपण कुठले वापरतो? ॲसिटिलीनसाठी आपण रबर किंवा प्लास्टिक पाईप यूज करतो, तर कॉपरसाठी आपण ऑक्सिजन ही पाईप यूज करत असतो. सॉरी ऑक्सिजनसाठी आपण कॉपर ही पाईप यूज करत असतो. ठीक आहे. आता डिपेंड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ दॅट ऑक्सिजन अँड ॲसिटिलीन इन दॅट मिक्सचर देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आर देअर. टाइप्स ऑफ फ्लेम्स फॉर गॅस वेल्डिंग. त्या कोणकोणत्या टाईपच्या फ्लेम्स आहेत? पहिली आहे न्यूट्रल फ्लेम. आता न्यूट्रल वर्ड्समध्ये सगळं काही त्यांनी दिलेलं आहे. ऑक्सिजन आणि ॲसिटिलीन ह्यांचं प्रमाण किती राहणार आहे बाळांनो? एकास एक. म्हणजे काय? जेवढं प्रपोर्शन आपण ॲसिटिलीनचं घेणार आहोत एक्झॅक्टली तेवढंच प्रपोर्शन आपण ऑक्सिजनचं. राईट. त्याला म्हणायचं न्यूट्रल फ्लेम. आता ह्या न्यूट्रल फ्लेमची काही वैशिष्ट्ये आहेत. त्या न्यूट्रल फ्लेमची वैशिष्ट्ये काय आहेत बाळांनो? फर्स्ट एन. एन म्हणजे हे दिसते तुम्हाला एन इथं, ही लांबी 10 ते 15 mm दिसते, ह्याला म्हणायचं एल. ही ह्याला म्हणायचं लेंथ ऑफ इनर कोन. ते लेंथ ऑफ इनर कोन किती आहे बाळांनो? 10 ते 15 mm आहे ह्या न्यूट्रल फ्लेमसाठी. ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स राहण्याचे चान्सेस आहेत हा, मात्र नक्की एक्झॅक्टली सांगता येत नाही पण राहू शकतो क्वेश्चन. इन दिस टाईप द इनर कोन विल बी येलो ऑर रेड अँड आउटर कोन विल बी लाईट ब्ल्यू कलर. इथे दिले बघा आता. जो काही इनर कोन आहे इट इज हॅव्हिंग अ कलर ॲज अ येलो ऑर रेड, आणि जो काही आउटर कोन आहे आउटर कोन दॅट इज हॅव्हिंग अ लाईट ब्ल्यू कलर. क्लिअर. येलो ऑर रेड कलर इंडिकेट्स द इनकम्प्लीट कंबशन. हे रेड इनर कोनमध्ये जे काही रेड किंवा येलो कलरचं दिसणार आहे तो इंडिकेट काय करतो? इट इंडिकेट्स द इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशनमुळेच पहिल्या स्टेजमध्ये हा जो CO तयार होतो ना इथं केमिकल रिॲक्शनमध्ये, C2H2 + O2 = 2CO, हा CO ॲक्च्युली जनरेट होतो बिकॉज ऑफ द डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन. त्याला इनकम्प्लीट कंबशन म्हणतात. इनकम्प्लीट कंबशनमुळे आपल्या टू व्हीलरमध्ये पण जेव्हा गाडीमध्ये दोन टाईपचे धूर निघतात, एक असतो पांढरा धूर आणि एक असतो काळा धूर. टू व्हीलरमध्ये ज्यावेळी गाडी आपण चालू करतो जर सायलेन्सरमधून दोन टाईपचे धूर बाहेर येतात, एक असतो काळा धूर आणि एक असतो पांढरा धूर. पांढरा म्हणजे असा ब्ल्यूश फोममध्ये तो धूर दिसतो. ज्यावेळी ब्ल्यूश किंवा पांढरा फोममध्ये तो धूर दिसत असतो त्यावेळी ते इनकम्प्लीट कंबशन असतं. इनकम्प्लीट कंबशन म्हणजे काय? तर जेवढं काही आपल्याला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करायला पाहिजे होतं ते फ्युएल बर्न होण्यासाठी तेवढा ऑक्सिजन सप्लाय होत नाही, त्याला म्हणतात इनकम्प्लीट कंबशन. बरोबर आहे. आणि ज्यावेळी ब्लॅक किंवा काळा धूर निघतो त्यावेळी जे काही ऑइल आहे ना, ऑइल गाडीतलं, ते ऑइल जळल्यामुळं तो काळा धूर बाहेर निघत असतो. लक्षात. मग त्या ठिकाणी जे इनकम्प्लीट कंबशनच्या वेळी कार्बन मोनॉक्साईड जनरेट होतो. लक्षात ठेवा, इनकम्प्लीट कंबशनच्या वेळी विच टाईप ऑफ गॅस इज जनरेटेड? कार्बन मोनॉक्साईड. ओके. नाउ सी, मॅक्सिमम टेम्परेचर इज इंड्युस्ड ॲट द इंटरसेक्शन ऑफ इनर अँड आउटर कोन. इनर कोन आणि आउटर कोनचं जे काही इंटरसेक्शन राहणार आहे म्हणजे हा मिड पॉईंट जो राहणार आहे त्या ठिकाणी मॅक्सिमम टेम्परेचर असतं. आणि त्या मॅक्सिमम टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती असते बाळांनो? नियर अबाउट 3260 डिग्री सेल्सिअस. ओके. बट लक्षात घ्या, बट ॲव्हरेज टेम्परेचर इज 2/3 ऑफ द मॅक्सिमम टेम्परेचर. बट ह्या पूर्ण फ्लेमचं जर आपण ॲव्हरेज टेम्परेचर पाहायला गेलं तर ते किती असतं? 2/3 असतं. ओके.
टू थर्ड म्हणजे 2/3 मल्टिप्लाय बाय 3260 यू विल गेट दॅट व्हॅल्यू ऑफ द मॅक्सिमम टेम्परेचर. बिकॉज त्याचं रिझन काय, त्याचं रिझन असं आहे, बिकॉज ड्युरिंग कंबशन ऑफ ॲसिटिलीन लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इज प्रोड्युस्ड. बघितलं नाही इथं पाठीमागच्या ह्याच्यात लास्ट कंडिशनमध्ये वॉटर जनरेट होते का इथं, H2O इज जनरेटेड. म्हणजेच काय, ड्युरिंग द कंबशन ऑफ ॲसिटिलीन लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इज प्रोड्युस्ड अँड इट गेट इव्हॅपोरेटेड. दिस वॉटर लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट इज युटिलाइज्ड फॉर द इव्हॅपोरेशन ऑफ दॅट वॉटर. ते वॉटरचं वाफेत रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट लागते आणि त्याच्यामुळं जे काय ऑन अन अवरेज जे ह्या फ्लेमचं टेम्परेचर आहे ते 2/3 ऑफ द मॅक्झिमम टेम्परेचर राहतं. आणि मॅक्सिमम टेम्परेचर पाहणं कुठे मॅक्सिमम राहतं, ॲट द इंटरसेक्शन ऑफ द इनर अँड आउटर कोन. ओके, आता याचं ॲप्लिकेशन बघा कुठे वापरतात. इट इज युज्ड फॉर जॉईनिंग अँड कटिंग द फेरस अँड नॉन फेरस मेटल एक्सेप्ट ब्रासा. ब्रासमध्ये हे उपयोग केलं जात नाही एक्सेप्ट ब्रास. रिझन काय, झिंक प्रेझेंट इन द ब्रास विल गेट इव्हॅपोरेटेड. जो ब्रासमध्ये जो झिंक प्रेझेंट असतो ना, तो झिंक काय होतो, इव्हॅपोरेट होण्याचे चान्सेस राहतात आणि म्हणून ह्या न्यूट्रल फ्लेममध्ये हे ब्राससाठी यूज करत नाहीत. काय डाऊट आहे बाळांनो न्यूट्रल फ्लेममध्ये? येस, अरे काय डाऊट आहेत का? नो सर. ओके, नेक्स्ट बघा ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. ऑक्सिडायझिंग, ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असणार आहे, बरोबर ना. ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, ऑक्सिजन डिवायडेड बाय ॲसिटिलीन याचा रेशोच 1.15 to 1.5 असतो. म्हणजे ऑब्व्हियसली ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे. दॅट इज एक्सेस अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन इज प्रेझेंट. मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन या ठिकाणी असतो. मग मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन जर असेल तर मला सांगा त्या ठिकाणी इनकम्प्लीट कंबशन होणार आहे का रे? नाही. सो सी, ड्युरिंग कंबशन स्लाइटली लीन मिक्सचर विल ऑलवेज गिव्ह हायेस्ट इफिशियन्सी ऑफ बर्निंग. लीन मिक्सचर म्हणजे काय, मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन इज देअर आणि त्याच्यामुळं पूर्णपणे कंप्लीट कंबशन झाल्यामुळे त्याची इफिशियन्सी हायेस्ट राहणार आहे, बरोबर आहे. सो इट इज स्लाइटली लीन मिक्सचर विल ऑलवेज गिव्ह हायेस्ट इफिशियन्सी ऑफ बर्निंग अँड हेन्स मॅक्सिमम टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन द न्यूट्रल फ्लेम विच इज नियर अबाउट 3380 डिग्री सेल्सिअस. आणि तिकडे किती होतं, 3260, बरोबर ना. 3260 डिग्री सेल्सिअस न्यूट्रल फ्लेममध्ये होतं. मात्र ऑक्सिडायझिंग फ्लेममध्ये तेच टेम्परेचर किती आहे, 3380 डिग्री सेल्सिअस. कळालं? त्याचं रिझन काय आहे, स्लाइटली लीन मिक्सचर हे काय असतं, हायली इफिशियंट असतं. हायली इफिशियंट असल्यामुळं त्याचं टेम्परेचर, त्याचं कंबशन कम्प्लीट होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं टेम्परेचर काय राहणार आहे बाळांनो, जास्त राहणार आहे. This flame should not be used for joining highly reactive metals like aluminum, manganese, etc. because due to excess amount of air, oxidation will takes place. हा जो काही एक्सेस अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन असल्यामुळे हे ॲल्युमिनियम किंवा मॅग्नेशियम जे काही आहेत, मॅग्नीज, ते काय करतात बाळांनो, दे विल रिॲक्ट विथ द ऑक्सिजन अँड दे विल फॉर्म दी ऑक्सिडेशन दॅट लाईक ॲल्युमिनियम ऑक्साईड और मॅग्नीज ऑक्साईड एटसेट्रा दे विल प्रोड्यूस, बरोबर आहे. आणि म्हणून एक मिनिट, त्याच्यामुळं या ठिकाणी हायली रिॲक्टिव्ह मेटल जे राहतात ते ह्या ऑक्सिडायझिंग फ्लेमने काय केले जात नाही आहेत, वेल्ड केले जात नाही आहेत. ओके, स्मॉलर इनर कोन आहे, एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन या ठिकाणी असणार आहे, आउटर एज, आणि ही तुमची ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. बघा 3380 जवळपास डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 3400 डिग्री सेल्सिअस ना, नियर अबाउट. आणि याचं बघा स्मॉलर इनर कोन आहे. स्मॉलर इनर कोन का आहे त्याचं रिझन काय, आणि तो स्मॉलर असून पण त्याचा ब्ल्यू फॉर्म आहे कारण कंप्लीट कंबशन या ठिकाणी असणार आहे. लक्षात. तिसरं बघा कार्बोरायझिंग फ्लेम. कार्बोरायझिंग फ्लेममध्ये ॲसिटिलीनचं प्रमाण जास्त असतं आणि हा जो रेशो आहे ऑक्सिजन डिवायडेड बाय ॲसिटिलीन तो ऑलवेज लेस दॅन 1 पाहिजे कार्बोरायझिंगमध्ये, कारण ॲसिटिलीनचं प्रमाण जास्त आहे कम्पेअर टू ऑक्सिजन. 0.85 to 0.95 दॅट इज डिफिशियन्सी ऑफ द ऑक्सिजन इज दॅर. आणि ज्या अर्थी त्या ठिकाणी डिफिशियन्सी राहणार आहे त्या अर्थी त्या ठिकाणी इनकम्प्लीट कंबशन मॅक्सिमम राहणार आहे. इनकम्प्लीट कंबशन झाल्यामुळे इफिशियन्सी, त्या बर्निंगची इफिशियन्सी कमी असणार आहे आणि त्याच्यामुळे ऑल ओव्हर टेम्परेचर सुद्धा बाळांनो त्या ठिकाणी काय असणार आहे, कमी असणार आहे. नाउ सी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन द फ्लेम हॅज टू ट्रॅव्हल फॉर लॉंगर डिस्टन्स. का? रिझन काय, फ्लेमला मोठे डिस्टन्स का कव्हर करावं लागणार आहे, मॅक्सिमम डिस्टन्स पर्यंत का, फॉर द इट्स कम्प्लिशन. बर्निंगचं जे काही कम्प्लिशन पूर्ण होण्यासाठी
मॅक्सिमम ऑक्सिजन लागणार ना, मग ते सराउंडिंग मधून ऑक्सिजन शोधणार, बरोबर ना. मग ते सराउंडिंग मधून ऑक्सिजन शोधण्यासाठी त्याची फ्लेमची लांबी काय असते बाळांनो, जास्त असते. बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन द फ्लेम हॅज टू ट्रॅव्हल फॉर लॉंगर डिस्टन्स टू कम्प्लीट द बर्निंग ॲसिटिलीन. ॲसिटिलीनचं कम्प्लीट बर्निंग व्हावं म्हणून तो, आणि आपण काय करतो, ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी सप्लाय करत असतं, त्याच्यामुळे ती जी काही फ्लेम आहे इट हॅज टू मूव्ह फॉर अ लॉंगर डिस्टन्स अँड हेन्स इनर कोन जो आहे इज 2 to 3 times लॉंगर दॅन दी न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेममध्ये जो काही इनर कोन होता त्याच्यापेक्षा 2 ते 3 पट जास्त लांब हा इनर कोन कोणाचा असतो, कार्बोरायझिंग फ्लेमचा राहतो, बरोबर आहे. ॲज इट ट्रॅव्हल लार्ज डिस्टन्स, ज्या अर्थी त्याला लार्ज डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचा आहे, द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अँड कन्व्हेक्शन इज मोर. त्याच्यामुळे एनर्जीचा लॉस होतो रेडिएशन आणि कन्व्हेक्शनमध्ये, अँड देअर फॉर मॅक्सिमम टेम्परेचर इज ओनली नियर अबाउट टू 3040 डिग्री सेल्सिअस. न्यूट्रलसाठी किती टेम्परेचर आहे बाळांनो, 3260, बरोबर आहे. ऑक्सिडायझिंग फ्लेमसाठी 3380 म्हणजे नियर अबाउट 3400, आणि कार्बोरायझिंग फ्लेमसाठी 3040 म्हणजे 3040 डिग्री सेल्सिअस. इट इज नॉट यूज टू जॉईन द फेरस मटेरियल. फेरस मटेरियलच्या जॉईनिंगसाठी कार्बोरायझिंग फ्लेम आपण वापरत नाहीत, बिकॉज इट कंटेन मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ अनबर्न कार्बन which may be absorbed by the iron during the joining of ferrous material, which increases the hardness and brittleness and decreases the toughness. म्हणजे काय, हे बघा, फेरसमध्ये इम्पॉर्टंट कंपोनंट असतो आपला आयर्न, बरोबर आहे. कार्बोरायझिंग फ्लेममध्ये वर्ड्समध्येच आहे, कार्बनचं प्रमाण, अनबर्ड कार्बन राहतो, तो अनबर्ड कार्बन हे फेरस मटेरियल ॲब्सॉर्ब करतात, आणि हे ॲब्सॉर्ब केल्यामुळं जे काही फेरस मटेरियल, त्या फेरस मटेरियलचे काय होतं, हार्डनेस आणि ब्रिटलनेस वाढतो, आणि त्याची टफनेस काय होतं बाळांनो, कमी राहतो. आलं का लक्षात. हे बघा डायग्राम ABC ऑब्झर्व करा. न्यूट्रल फ्लेम B आहे, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम C आहे, आणि A जे आहे तुमची कार्बोरायझिंग फ्लेम. ह्या कार्बोरायझिंग फ्लेमचा इनर कोन ऑब्झर्व करा, किती मोठी कार्बोरायझिंग फ्लेम आहे ही. क्लिअर. दिस इज मोस्टली यूज फॉर द हाय कार्बन स्टील. कार्बोरायझिंग फ्लेम ही कशासाठी वापरली जाते, हाय कार्बन स्टीलसाठी. ओके. नाव टॉर्च अँगल. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ टॉर्च. याच्यामध्ये काय डाऊट आहेत का तुम्हाला, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सिडायझिंग फ्लेम आणि कार्बोरायझिंग फ्लेम मध्ये काय डाऊट आहेत का. नाही सर. टॉर्च अँगल, द अँगल मेड बाय, आता हे इम्पॉर्टंट बघा, इथे ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला टॉर्च अँगल कळून जातो, टॉर्च अँगल कोणता आहे तो, हा टॉर्च अँगल आहे. द अँगल मेड बाय द ॲक्सिस ऑफ टॉर्च विथ द ॲक्सिस ऑफ द वर्कपीस इज कॉल्ड एज अ टॉर्च अँगल. जो काही वर्कपीस आहे त्या वर्कपीसच्या वर्कपीस बरोबर किंवा वर्कपीसच्या ॲक्सिस बरोबर टॉर्च ॲक्सिसनं जो काही अँगल केलेला असेल त्याला म्हणायचं टॉर्च अँगल. विथ द व्हेरिएशन ऑफ टॉर्च अँगल द फ्लेम डेन्सिटी विल गेट चेंज. आणि ज्या पद्धतीने आपण टॉर्च अँगल चेंज करणार त्या पद्धतीने आपली फ्लेम डेन्सिटी सुद्धा बाळांनो काय होणार आहे, चेंज होणार आहे, बरोबर ना. जर आपण हा टॉर्च एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू द वर्कपीसच्या ॲक्सिसला जर एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर केला तर फ्लेम डेन्सिटी जास्त असणार आहे, आणि जेवढा आपण अँगल कमी करणार तेवढी फ्लेम डेन्सिटी कमी असणार आहे. नाउ सी, फ्लेम डेन्सिटी म्हणजे काय. फ्लेम डेन्सिटी म्हणजे इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशो ऑफ हीट एनर्जी सप्लायड टू ऑन द युनिट एरिया ऑफ द वेल्डेबिलिटी, बरोबर आहे. आणि त्याचं युनिट असतं जूल पर mm² इज अ फ्लेम डेन्सिटी. म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लायड पर युनिट एरिया, बरोबर आहे. अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लायड per unit area is nothing but your flame density. That is, with increasing the torch angle, exposing area of flame will decrease. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना, हा जर आपण एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर घेतला तर आपला एरिया कमी होणार आहे बाळांनो. एरिया कमी झाला याचा अर्थ फ्लेम डेन्सिटी वाढणार, कारण फ्लेम डेन्सिटी आणि एरिया एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत ना. ज्या अर्थी एरिया कमी होणार डेन्सिटी वाढणार, ज्या अर्थी एरिया वाढणार त्या अर्थी डेन्सिटी कमी होणार, एकमेकांच्या इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत. बघा, विथ इन्क्रीजिंग द टॉर्च अँगल एक्सपोजिंग द एरिया ऑफ फ्लेम विल डिक्रीज अँड हेन्स फ्लेम डेन्सिटी इन्क्रीजेस इन दिस वे. ॲट द बिगिनिंग ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंगच्या सुरुवातीलाच काय कन्सेप्ट करतो, ॲट द बिगिनिंग ऑफ वेल्डिंग द प्लेट्स आर ॲट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर. सो मग मला सांगा, प्लेट्स आर नॉर्मल रूम टेम्परेचरला असतात, त्या आपल्याला जर हिट करायच्या असतील, बरोबर आहे, तर त्या ठिकाणी आपला टॉर्च अँगल कसा आपण प्रोव्हाइड करणार आहे, जास्त प्रोव्हाइड करणार का कमी करणार.
आणि जास्त करणार ना, कारण जेवढा अँगल जास्त तेवढी फ्लेम डेन्सिटी जास्त. आलं लक्षात? जेवढा अँगल जास्त तेवढा एरिया कमी आणि तेवढी फ्लेम डेन्सिटी जास्त असं. त्यामुळे बघा, ॲट द बिगिनिंग ऑफ वेल्डिंग द प्लेट्स आर ॲट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, सो लार्ज हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ प्लेट. आणि त्यामुळे प्लेटचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी आपल्याला लार्ज हीट लागणार आहे ऑफ द प्लेट. अँड हेन्स ॲट द बिगिनिंग लार्ज टॉर्च अँगल इज प्रोव्हाइडेड. त्यामुळे टॉर्च अँगल हा मॅक्सिमम प्रोव्हाइड केला जातो, म्हणजे नियर अबाउट 90 डिग्री पर्यंत तो टॉर्च अँगल प्रोव्हाइड केला जातो. आणि ॲट द एंड ऑफ वेल्डिंग स्मॉल अँगल इज प्रोव्हाइडेड. आणि ॲट द एंड ऑफ वेल्डिंग स्मॉल अँगल इज प्रोव्हाइडेड टू अवॉइड द क्रॅटर इफेक्ट. क्रॅटर इफेक्ट म्हणजे इथून जे काही स्पॉटेड उडणारे पार्ट आहेत का ना, ते वेल्ड झाल्यानंतर इथं सगळं लिक्विड पार्ट राहणार ना, तो लिक्विड पार्ट जिथून उडून जाणार, ते उडणार आणि स्पॉटेड होणार सगळीकडे कुठेतरी. तो क्रॅटर इफेक्ट अवॉइड होण्यासाठी ॲट द एंड ऑफ काय करतो आपण, स्मॉल अँगल प्रोव्हाइड करत असतो. काय डाऊट आहे टॉर्च अँगलमध्ये? येस. ऑक्सी हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग. ऑक्सी हायड्रोजन म्हणजे काय असणार ह्याच्यामध्ये? ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन असे दोन टाईपचे गॅस राहणार आहेत. बघा केमिकल रिएक्शन काय वाढलं, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन, 2 हायड्रोजन प्लस 1 ऑक्सिजन इज इक्वल टू 2H2O प्लस हीट. म्हणजेच का या ठिकाणी काय होते बाळांनो, वॉटर प्लस हीट रिलीज होतीये, बरोबर ना. आणि नियर अबाउट, आता नियर अबाउट म्हणजे थिअरॉटिकलच आपल्याला बघा दिसतं इथं, एक कम्प्लीट कंबशन ऑफ हायड्रोजन होण्यासाठी, 2 मॉलिक्युलचं हायड्रोजनचं कम्प्लीट कंबशन होण्यासाठी आपल्याला किती ऑक्सिजन लागतो रे? 1. म्हणजे त्याचं प्रमाण काय, H2/O2चं प्रमाण किती आहे? 2. हे थिअरॉटिकल आहे, पण ॲक्च्युअलमध्ये किती लागतंय? 2.5 to 6. हे कशामुळं एवढं प्रमाण लागतंय बघा, इथं खाली दिलं असेल त्यांनी. इन दिस वेल्डिंग एक्सेस अमाऊंट ऑफ हायड्रोजन विल बी सप्लाइड टू द वेल्डिंग. इन दिस वेल्डिंग हायड्रो ऑक्सिजन वेल्डिंग, ऑक्सी हायड्रोजन वेल्डिंगमध्ये एक्सेस अमाऊंट ऑफ हायड्रोजन विल बी सप्लाइड टू द वेल्डिंग पोर्शन सो दॅट इट ॲक्ट्स ॲज अ शिल्डिंग गॅस. तो काय होतो? शिल्डिंग गॅस म्हणून ॲक्ट होतो फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड पूल फ्रॉम ॲटमॉस्फिअरिक कॉन्टॅमिनेशन. म्हणजे काय, ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे काही डेब्रीज असतील किंवा जे काही पोल्युटंट पार्ट असतील किंवा एनी कुठलेही कार्बन मोनॉक्साईड जे काय एनी काय राहतील, त्याची ह्या वेल्डिंगच्या बरोबर किंवा त्या वेल्डिंग मटेरियल बरोबर रिॲक्शन होऊ नये म्हणून हायड्रोजन जो गॅस आहे तो हायड्रोजन गॅस हा शिल्डिंग गॅस म्हणून यूज केला जातो. शिल्डिंग गॅस म्हणजे विच प्रोटेक्ट्स दॅट वेल्ड. त्या वेल्डला तो काय करत असतं, प्रोटेक्ट करत असतं, बरोबर आहे. इट ॲक्ट्स ॲज अ शिल्डिंग गॅस फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड पूल. जो काही वेल्ड पूल आहे, वेल्ड पूल म्हणजे ज्या ठिकाणी वेल्डिंग घडतं, ज्या ठिकाणी पॅरेंट मेटल हे मेल्ट होत असतं, त्याला म्हणायचं वेल्ड पूल तो. आणि त्या वेल्ड पूलचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी हायड्रोजन इज ॲक्टिंग ॲज अ शिल्डिंग गॅस अँड इट प्रिव्हेंट्स दी वेल्ड पूल फ्रॉम दी ॲटमॉस्फिरिक कॉन्टॅमिनेशन, बरोबर आहे. नेक्स्ट बघा, अँड हेन्स रिॲक्टिव्ह मेटल्स लाईक ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम एटसेट्रा कॅन बी इझिली वेल्डेड विच इज नॉट पॉसिबल बाय ऑक्सी ॲसिटिलीन वेल्डिंग. ऑक्सी ॲसिटिलीन वेल्डिंगनं ॲल्युमिनियम किंवा मॅग्नेशियम हे वेल्ड करता येत नाहीत, कारण त्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असतं. दुसरी गोष्ट आहे की त्याचे डायरेक्टली ओपनिंग ॲटमॉस्फिअरच्या ऑक्सिजन बरोबर होण्याचे चान्सेस असतात. आणि जर ॲटमॉस्फिरिक ऑक्सिजन बरोबर हे ॲल्युमिनियम किंवा मॅग्नेशियमचे पार्ट रिॲक्ट झाले तर ते ऑक्साईड्स किंवा ऑक्सिडेशन प्रोसेस घडवून आणत असतात. सो फॉर दॅट पर्पज हे ऑक्सी हायड्रोजन टाईप ऑफने हे ॲल्युमिनियम किंवा मॅग्नेशियमचे सारखे रिॲक्टिव्ह मेटल आहेत, हे अशा टाईपच्या वेल्डिंगने वेल्ड केले जातात की ज्याच्यावरती शिल्डिंग गॅस हा काय असतो, हायड्रोजन असतो. या ठिकाणी ऑक्सिजनचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी राहतं. अवरेज टेम्परेचर इज नियर अबाउट 700 ते 900 डिग्री सेल्सिअस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर. या ठिकाणी लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर जनरेट होतं ना, त्याच्यामुळे त्याचं जे काही अवरेज टेम्परेचर आहे इट इज नियर अबाउट 700 to 900 डिग्री सेल्सिअस. ओके, काय डाऊट याच्यामध्ये? येस. ओके, नेक्स्ट बघा, ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग. आता हे ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग नक्की काय? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्क अँड गॅस वेल्डिंग. हे दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे, एक म्हणजे अर्क आणि दुसरं म्हणजे गॅस वेल्डिंग. अर्क म्हणजे इलेक्ट्रिक अर्क आणि गॅस आपलं जनरली आपण जे आता पाहिले ऑक्सी ॲसिटिलीन किंवा ऑक्सी हायड्रोजन एटसेट्रा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पेशल गॅस वेल्डिंग ऑपरेशन. स्पेशल गॅस वेल्डिंग ऑपरेशनच्या अंडर ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग कन्सिडर केली जाते. ऑप्टिमम गॅप इज मेंटेन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड टिप्स विच प्रोड्युसेस हीट
फॉर एंडोथर्मिक रिॲक्शन. मग असे एक्झोथर्मिक पाहिलं आपण केमिकल रिॲक्शनमध्ये. या ठिकाणी ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंगमध्ये कुठली रिॲक्शन असते बाळांनो? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे फॉर द कंप्लिशन ऑफ रिॲक्शन वी हॅव टू सप्लाय दी हीट टू दॅट रिॲक्शन. ओके. ऑप्टिमम गॅप इज मेंटेन्ड. ऑप्टिमम म्हणजे जास्तीत जास्त पण नाही आणि कमीत कमी पण नाही. ऑप्टिमम गॅप मेंटेन केला जातो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टिप विच प्रोड्युसेस द हीट फॉर एंडोथर्मिक रिॲक्शन. ड्यू टू दिस मॉलिक्युलर हायड्रोजन कन्वर्टेड इनटू ॲटॉमिक हायड्रोजन. म्हणजे काय? जो काही हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल आहे तो हायड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट होतो आणि त्याचे ॲटॉमिक हायड्रोजन मध्ये कन्व्हर्जन होतं. बिकॉज दोन ॲटम हायड्रोजनचे एकत्र आल्यानंतर एक सिंगल मॉलिक्यूल तयार होत असतो. बरोबर आहे. हायड्रोजनचे दोन ॲटम एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार होत असतो. त्याच्यामुळे या प्रोसेसमध्ये आपल्याला काय, ड्यू टू दिस मॉलिक्युलर हायड्रोजन, जे काही मॉलिक्युलर हायड्रोजन आहे म्हणजे जो H2 आहे तो H2 स्प्लिट होतो आणि दोन हायड्रोजन मध्ये त्याचा स्प्लिट होत होतो. म्हणजे दोन हायड्रोजन सेपरेट होतात. म्हणजे एक एक हायड्रोजनचा ॲटम त्यातनं काय होतं बाळांनो? सेपरेट होतं. म्हणजे मॉलिक्युलर हायड्रोजन जो आहे तो स्प्लिट होणार आणि त्याचं एक एक हायड्रोजन मध्ये कन्व्हर्जन होणार ॲटॉमिक मध्ये. आता मला सांगा, मॉलिक्युलर हायड्रोजन दिस इज अ स्टेबल कंडिशन. पण जेव्हा ॲटॉमिक हायड्रोजन असणार आहे ॲट दॅट टाइम इट इज अनस्टेबल वन. द अनस्टेबल ॲटॉमिक हायड्रोजन ॲटम रियुनिटेड टू फॉर्म मॉलिक्युलर हायड्रोजन बाय एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. आता इथं कळालं काय झालं पुन्हा ते. आपण काय केलं, या ठिकाणी इलेक्ट्रोडच्या टिपचा यूज करून आपण ऑप्टिमम गॅप मेंटेन केला आणि दोन इलेक्ट्रोड टिपमध्ये हीट जनरेशनमुळं ती जी काही हीट तयार झालेली आहे त्या हीटचा उपयोग करून आपण जे काही मॉलिक्युलर हायड्रोजन आहे त्या मॉलिक्युलर हायड्रोजनचं आपण स्प्लिट केलं. दोन हायड्रोजनमध्ये म्हणजे दोन हायड्रोजनच्या ॲटोममध्ये कन्व्हर्जन केलं. पण जे काही ॲटॉमिक हायड्रोजन आहेत ते ॲटॉमिक हायड्रोजन अनस्टेबल आहेत. बरोबर आहेत. कारण मॉलिक्यूल स्टेबल असतो. ॲटम हा ऑलवेज अनस्टेबल आहे. मग जो ॲटम जे अनस्टेबल हायड्रोजन ॲटम होता ते अनस्टेबल ॲटम हायड्रोजन पुन्हा रियुनिट होतात. बरोबर आहेत. आणि ज्यावेळी ते पुन्हा रियुनिट होतात, ज्यावेळी पुन्हा दोन हायड्रोजन ॲटम पुन्हा एकत्र येणार त्यावेळी अगेन दे विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल अँड व्हाईल फॉर्मिंग दॅट मॉलिक्यूल दॅट at that time heat is rejected into the atmosphere and therefore that reaction is known as an exothermic reaction, because while forming the molecular hydrogen exothermic reaction is heat is released into the atmosphere. The energy released in this reaction is used for melting of plates and joining. म्हणजे पुन्हा तेच ऑप्टिमम गॅप मेंटेन करणे कशासाठी? हीट जनरेट करायचे. अरे हीट जनरेट कशासाठी करायचे? मॉलिक्युलर हायड्रोजनचं ॲटॉमिक हायड्रोजनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं. पण ॲटॉमिक हायड्रोजनमध्ये कन्व्हर्ट केल्याच्या नंतर ते ॲटॉमिक हायड्रोजन अनस्टेबल असणार आहेत. ते अनस्टेबल हायड्रोजन ॲटम हे पुन्हा रियुनिट होतात. ते पुन्हा मॉलिक्यूल फॉर्म तयार करतात आणि मॉलिक्यूल तयार झाल्यामुळं पुन्हा हीट जनरेट होते. अलग लक्षात. हीट जनरेट झालेली जी काही हीट आहे ती पुन्हा मेल्टिंग ऑफ प्लेट्स मध्ये यूज केली जाते आणि त्या पद्धतीने वेल्डिंग किंवा जॉइनिंग प्रोसेस घडली जाते. That is nothing but the atomic hydrogen gas welding. Clear? Yes? Next बघा. या ठिकाणी बघा. The molecular hydrogen moving away from the weld pool acting as a shielding gas. आणि जो काही मॉलिक्युलर हायड्रोजन जो जनरेट तयार झालेला आहे ते काय करतात, इथून दूर जातात अवे फ्रॉम, आणि वेल्ड पूल मध्ये ते काय येतात, शिल्डिंग गॅस म्हणून ऍक्ट होतात. शिल्डिंग गॅस म्हणजे वन टाइप ऑफ कव्हर, प्रोटेक्टिंग कव्हर म्हणून ऍक्ट होतात ते. द मॉलिक्युलर हायड्रोजन मुव्हिंग अवे फ्रॉम द वेल्ड पूल ऍक्टिंग ॲज अ शिल्डिंग गॅस फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड पूल फ्रॉम ॲटमॉस्फेरिक कॉन्टॅमिनेशन. ॲटमॉस्फेरिक कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे जे ॲटमॉस्फेअरमध्ये जे काही कोणतेही जे वायू असतील किंवा जे काही हे पार्ट राहणार आहेत ॲटमॉस्फेरिकचे, जे काही एअरचं मिक्सचर राहणार आहे, वेगवेगळे त्याच्यामध्ये गॅसेस राहणार आहेत, त्या गॅसेसचं मिक्सचर जे वेल्ड पूल बरोबर कॉम्बिनेशन होऊ नये म्हणून शिल्डिंग गॅस काय केला जातो बाळांनो, शिल्डिंग गॅस हा ठिकाणी हायड्रोजन जे काही मॉलिक्युल आहेत ते शिल्डिंग गॅस म्हणून ऍक्ट होतात आणि ते ॲटमॉस्फेरिक कॉन्टॅमिनेशन पासून त्या वेल्ड पूलला प्रोटेक्ट करत असतात. बरोबर आहे. नेक्स्ट काय, इट गिव्स बेटर प्रोटेक्शन फॉर वेल्ड पूल दॅन ऑक्सी हायड्रोजन वेल्डिंग. ऑक्सी हायड्रोजन वेल्डिंग पेक्षा सुद्धा चांगलं प्रोटेक्शन हे कोण देतात, ॲटॉमिक गॅस वेल्डिंग मध्ये आपल्याला, ॲटॉमिक हायड्रोजन गॅस वेल्डिंग मध्ये आपल्याला मिळून जातात ते. and this is the diagram. Okay, arc welding. Now arc
दोन इलेक्ट्रोड टीपमध्ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अर्क जनरेट होतो. जो अर्क अतिशय हाय व्होल्टेजचा करंट डेव्हलप करत असतो आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी हाय अमाऊंट ऑफ हीट रिलीज होते. ते हीटचा यूज करून जे काही बेस मेटल आहेत किंवा पॅरंट मेटल आहेत ते काय करतात, वेल्ड होतात आणि ते जॉईन होत असतात किंवा जे आपल्याला जॉईन करायचे त्या पद्धतीनं ते वेल्डिंग प्रोसेस अचीव केली जाते. नाव सी, अर्क वेल्डिंगमध्ये ही वेल्डिंग मशीन आहे. आयदर इट इज अ अल्टरनेट करंट वेल्डिंग और डायरेक्ट करंट वेल्डिंग. दीज आर द वर्क केबल्स. ही तुमची ब्लास्ट झाल्यासारखा दिसतो तो अर्क. हा इलेक्ट्रोड होल्डर आणि हा आहे तुमचा वर्क पीस. ओके, ही बेसिक अर्क वेल्डिंग सर्किट डायग्राम आहे. अलग लक्षात. आपण जनरली बऱ्याच वेळा तुम्ही वेल्डिंग पाहिला असेल ना, पुढे आहेत ते पण सांगतो तुम्हाला मी. ॲनोड ह्यातला कुठला, कॅथोड कुठला पडतो. वर्क पीस काय ॲनोड म्हणून वर्क होतो आणि इलेक्ट्रोड काय कॅथोड म्हणून वर्क होतो. काय ते कसे राहतात ते सांगतो. आहे पुढे पाडतो. अर्क वेल्डिंग. नाव सी, इन अर्क वेल्डिंग heat required for melting and joining the plate is obtained due to electric arc. इलेक्ट्रिक अर्कमुळे आपल्याला जी हीट रिक्वायर्ड लागणार आहे मेल्टिंग आणि जॉईनिंग पर्पजसाठी ती या इलेक्ट्रिक अर्कमुळे तयार होत असते. वेन द पॉवर सप्लाय इज गिवन अँड ऑप्टिमम गॅप इज मेंटेन. सगळ्यात महत्त्वाचा असतो ऑप्टिमम गॅप. ऑप्टिमम तो कमीत कमी पण नसावा, तो जास्तीत जास्त नसावा, ऑप्टिमम पाहिजे, मिडल. When the power supply is given and optimum gap is maintained between the cathode and anode, the high velocity negatively charged electron and positively charged ion attracted towards the opposite sense, and these high velocity electron and ion when impinging on cathode and anode, these generates the heat. म्हणजे काय बघा या ठिकाणी निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉनवरती कुठला चार्ज असतो बाळांनो, जनरली निगेटिव्ह चार्ज, बरोबर ना. आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहेत, हे काय करतात, एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात. आता ॲनोड वरती कुठला चार्ज असतो, येस, ॲनोड वरती चार्ज कोणता असतो, कोणता असतो, ॲनोड वरती ए म्हणजे अधिक म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. आणि कॅथोड वरती कुठला असतो मुलांनो, निगेटिव्ह. सी, मग हे एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शनला इलेक्ट्रॉन आणि आयन्स एकमेकांकडे अपोजिट डायरेक्शनला इम्पेजेस होतात. म्हणजे काय करतात, बंबार्ड केलं जाणार, बरोबर आहे. आयन वेन इम्पेजेस ऑन कॅथोड अँड एनोड अँड ॲट दॅट इम्पेजिंग टाइम दे जनरेट द हीट, बरोबर आहे. द अमाऊंट ऑफ हीट जनरेटेड ॲट द एनोड इज मच हायर दॅन द कॅथोड बिकॉज ऑफ हाय वेलॉसिटी इलेक्ट्रॉन. बघा या ठिकाणी काय सांगितलंय, द अमाऊंट ऑफ हीट जनरेटेड ॲट द एनोड इज व्हेरी हाय. वाय, बिकॉज एनोड इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज, हाय अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, ते हाय अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲनोडवरती बंबार्ड होतात आणि त्याच्यामुळे ॲनोडवरती मॅक्सिमम हीट जनरेट होते. क्लिअर, बरोबर का. द रेशो ऑफ हीट जनरेटेड इन ॲनोड टू कॅथोड इज 2:1. म्हणजे काय, जर 2 युनिट ॲनोडवरती होत असेल तर 1 युनिट कॅथोडवरती हीट जनरेट होते. 1 मिनिट. हॅलो, हां सर, लेक्चरमध्ये सर, गेटचं लेक्चर चाललं एक, गेट हां ठीक आहे, एक 5-10 मिनटं. हो घेणार आहे, चाललंय 4-5 काय करणार, इंटरेस्ट आहे, काय आलं संपत झाले काय नाही राहिलं असं बरंच आज अर्क वेल्डिंग आणि पुढं चाललं. अर्क वेल्डिंग झालं, मी निम्म झाले, आता निम्म राहिले. बघू थांब, स्टॉप करतो 5:30 बरोबर, 5-10 मिनिटात. मग जा मग, कशाला कधी घ्यायचं मी आता, बघू द्या, तुम्हाला घ्यायचंच नाही आता, ते कधी येतील त्यावेळेस बघूया. आता कधी 13ला एक्झाम ना, कधी रे 13ला ना, बघू आज झाली नाही ना मागं, काल लास्ट वीकला आपली आता आहे ना मेकॅनिकलची, आज काय किती 8 आहे ना, होईल की एक टेस्ट दिली. See, the ratio of heat generated in anode to cathode, जो ratio आहे it is 2:1. Okay. Now see melting efficiency. आता हे थोडंसं फास्ट जाऊया आपण. मेल्टिंग इफिशियन्सी फॉर्म्युला काय असतो, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉईंट डिवाइडेड बाय नेट हीट रिक्वायर्ड. ओके, आता याच्यामध्ये बघा काय, आता हे बरेच काय कॅल्क्युलेशन्स आहे पार्ट्स. हा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉईंट इज अ व्हॉल्यूम मेल्टेड इन टू रेट ऑफ मेल्टिंग.
आणि व्हॉल्यूम मेल्टेडचा फॉर्म्युला काय, एरिया ऑफ मेल्टेड इंटू वेल्डिंग स्पीड. नेट हीट रिक्वायर्ड काय, तर हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी इंटू व्ही इंटू आय. हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी, व्होल्टेज आणि करंट. आता ह्याच्यात न्यूमेरिकल वगैरे पुढे असतील मे बी. येस, न्यूमेरिकल बघा. एक मिनिट हा, न्यूमेरिकल सांगतो मला मी ते. बस हां, सी न्यूमेरिकल काय आहे. In arc welding of butt joint, the welding speed is to be selected such that highest cooling rate is achieved. But melting efficiency and heat transfer efficiency are 0.6 and 0.8 respectively. The area of the weld cross section is 6 mm, म्हणजे हा एरिया दिलाय, and the unit energy required to melt the metal is density दिली तुम्हाला 12 जूल per mm cube. If the welding power is 4 kilowatt, what is the welding speed in mm per second? Given बघा, efficiency दिली तुम्हाला मेल्टिंगची, हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी दिली, एरिया दिला, वेल्डिंग पॉवर दिली आणि युनिट एनर्जी पण तुम्हाला दिलेली 12 जूल पर क्युबिक मिलीमीटर, म्हणजे mm चा क्यूब आहे. लेट द वेल्डिंग स्पीड काय आपण कन्सिडर केलो, V mm per second मध्ये आपण कन्सिडर करूया. मेल्टिंग इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉईंट डिवाइड बाय नेट हीट रिक्वायर्ड. बट हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉईंटचा फॉर्म्युला काय बाळांनो, बघा इथं, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉईंट फॉर्म्युला काय, व्हॉल्यूम मेल्टेड, किती व्हॉल्यूम मेल्ट झाले, डिवाइड इनटू रेट ऑफ मेल्टिंग. बर, व्हॉल्यूम ऑफ जॉईंटचा फॉर्म्युला काय, एरिया ऑफ जॉईंट इंटू वेल्डिंग स्पीड. नाव हीट सप्लाय, आता बघा मागच्या ह्याच्यात मी एक प्रॉब्लेम घेतला होता, हीट सप्लायचा फॉर्म्युला बघा, इथं नाही येते, नाही इथं नाही, इथं बघा हीट सप्लाय फॉर्म्युला काय, इथं असणार ना हीट सप्लाय, ठीक आहे, नेट हीट रिक्वायर्ड, बरोबर आहे. इथं हा जो दिसतोय ना दिस वन, हाच फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज केलेला आहे. नेट हीट सप्लाय, heat transfer efficiency into V into I. Heat transfer efficiency is 0.8 already given. Voltage, आता V into I म्हणजे काय रे बाळांनो, पॉवर इज इक्वल टू V into I. पॉवर ऑलरेडी 4 किलोवॅट दिली आहे, 4 किलोवॅट म्हणजेच 4000 वॅट, बरोबर आहे. सो इट्स हाऊ मच, 3.2 into 10⁻³ is net heat supplied. Now efficiency of melting, now melting efficiency, heat required to melt the joint, which is, what is the formula? Now see, area, किती area तुम्हाला 6 into unit energy required 12, या ठिकाणी दिसते बघा, एरिया इंटू रेट ऑफ वेल्डिंग इंटू वेल्डिंग स्पीड आपण किती कन्सिडर केलाय, V डिवाइडेड बाय नेट हीट सप्लाइड किती आहे, 3 इथे लिहिलेलं आहे, विच इज इक्वल टू किती आहे, ऑलरेडी तुम्हाला गिवन आहे मेल्टिंग इफिशियन्सी 0.6. याच्यावरून वी कॅन इझिली फाइंड आउट द V का शोधणार नाही, V इज इक्वल टू 3.2 into 10⁻³ into 0.6 डिवाइडेड बाय 6 into 12. 6.6 मध्ये तर आलं 10, आणि ह्या पद्धतीने पुढे कॅल्क्युलेशन केलं की यू विल गेट द वेलोसिटी एज अ 26.67 mm per second. 21, ठीक आहे. DCSP सर लक्ष किती असतं, एकच कन्सेप्ट सांगायचा, DCSP and DCEN, these are the two different concepts. डायरेक्ट करंट, स्ट्रेट पॉलॅरिटी, डायरेक्ट करंट, त्या स्ट्रेट पॉलॅरिटीलाच आपण ऑर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणतात. आता इथं बघा कळून जाईल तो पॉझिटिव्ह कोण आणि निगेटिव्ह कोणते. हां,
in this workpiece is connected to positive terminal, which is nothing but the anode, and electrode is connected to the negative terminal. लक्षात घ्या रे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलॅरिटी सिस्टीम मध्ये वर्कपीस हा इट ऍक्ट्स ॲज अ एनोड अँड इलेक्ट्रोड इज ऍक्ट ॲज अ कॅथोड. इन दिस हीट जनरेटेड टू वर्कपीस इज हायर. किती असते ती 67%, and hence high melting point and high thickness material can be easily welded with high depth of penetration. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एनोड वरती सगळ्यात जास्त हीट जनरेट होते ना 2:1 प्रमाणामध्ये, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी वर्कपीस इज ऍक्टिंग ॲज अ पॉझिटिव्ह टर्मिनल विच इज नथिंग बट द एनोड, अँड देअरफॉर 67% ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ॲट द एनोड, अँड देअरफॉर हाय मेल्टिंग मटेरियल किंवा हाय having very high thickness material can also be welded with this DCSP, that is direct current straight polarity method. Okay, due to low heat generation at electrode, पण त्याच वेळी इलेक्ट्रोड वरती लो हीट जनरेट होत असते, मेल्टिंग रेट अँड डिपॉझिशन रेट इज लोअर अँड हेन्स लो वेल्डिंग स्पीड इज पॉसिबल. त्याच्यामुळे काय होतं, डिपॉझिटचं स्पीड रेट पण कमी असतो आणि त्याच्यामुळे वेल्डिंग स्पीड आपलं काय राहतं बाळांनो, कमी राहतं. आणि दिस इज द डायग्राम फॉर द DCEN, दॅट इज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह. वर्ड मध्येच आहे ना, इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह कोण असणार आहे, वर्कपीस. and this is a DCRP, direct current reverse polarity or direct current electrode positivity. Electrode positive म्हणजे निगेटिव्ह कोण असणार आहे, वर्कपीस. Now see, in this workpiece is connected to the negative terminal and electrode is connected to the positive terminal. आता जे पहिल्या सिस्टीमचे ॲडव्हान्टेज आहेत ते ह्याचे डिसएडव्हान्टेज असतील आणि जे ह्याचे डिसएडव्हान्टेज असतील ते त्याचे ॲडव्हान्टेज राहणार आहेत. बघा, बिकॉज ऑफ लोअर हीट जनरेशन ॲट द, आता मला सांगा, ज्या अर्थी आपण वर्कपीस निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणून यूज करणार आहोत किंवा कॅथोड म्हणून यूज करणार आहोत, त्या अर्थी त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी कमी जनरेट होणार आहे. म्हणजे काय, हीट कमी जनरेट होणार आहे. बिकॉज ऑफ लोअर हीट जनरेशन ॲट द वर्कपीस, only low melting point metal and low thickness material will be welded with small depth of penetration. Depth of penetration पण कशी असणार आहे तुमची, पण जे DCSP म्हणजे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलॅरिटी मध्ये जे वेल्डिंगचं स्पीड कमी होतं, मात्र ह्या DCRP मध्ये वेल्डिंगचं स्पीड वाढणार आहे. ड्यू टू हाय हीट जनरेशन ॲट इलेक्ट्रोड, द मेल्टिंग रेट अँड डिपॉझिशन रेट आर हायर, देअरफॉर हाय वेल्डिंग स्पीड इज पॉसिबल. क्लिअर, त्याच्या क्लिअरली अपोजिट आहेत DCSPच्या. हे बघा, अल्टरनेट करंट हाय फ्रिक्वेन्सी, अल्टरनेट करंट हाय फ्रिक्वेन्सी. हिअर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पॉलॅरिटी चेंजेस कंटिन्युअसली. आता अल्टरनेट करंट म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जे टर्मिनल असते कंटिन्युअसली चेंजेस होणार आहेत. हिअर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पॉलॅरिटी चेंजेस कंटिन्युअसली ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट अँड हेन्स देर इज नो फिक्स पॉलॅरिटी बिटवीन वर्कपीस अँड इलेक्ट्रोड. दोघांमध्ये पण फिक्स पॉलॅरिटी नसते. कधी वर्कपीस पॉझिटिव्ह तर कधी वर्कपीस निगेटिव्ह, अशा पद्धतीने त्याचे वर्क होत असतात. ड्यू टू इक्वल अमाऊंट, आणि त्याच्यामुळे इक्वल अमाऊंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड ॲट एनोड ॲज वेल ॲज कॅथोड, दॅट इज ॲट वर्कपीस अँड ॲट इलेक्ट्रोड. ड्यू टू इक्वल अमाऊंट ऑफ हीट जनरेशन ॲट वर्कपीस अँड इलेक्ट्रोड, द मीडियम मेल्टिंग पॉइंट अँड मीडियम थिकनेस प्लेट्स विथ मीडियम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन विथ मीडियम स्पीड इज पॉसिबल अलॉंग विथ मीडियम वेल्डिंग स्पीड. बरोबर ना. मला सांगा, DCSP डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पॉलॅरिटीमध्ये स्पीड कमी होतं, मात्र थिकनेस जास्त, मटेरियल टफनेस जास्त, काय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन त्याचं जास्त होतं, बरोबर ना. आणि हाय मेल्टिंग पॉईंटचं मटेरियल आपण त्या ठिकाणी वेल्ड करू शकत होतो. मात्र DCRP मध्ये डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पॉलॅरिटीमध्ये स्पीड जास्त आहे, मात्र थिकनेस कमी, मेल्टिंग पॉईंट कमी आहे. मात्र ACHF म्हणजे अल्टरनेटिंग करंट हाय फ्रिक्वेन्सी, याच्यामध्ये मात्र सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी कशा असणार बाळांनो, स्पीड मिडियम, थिकनेस मिडियम आणि मेल्टिंग पॉईंट पण कसा असणार आहे बाळांनो, तुमचा मिडियमच असणार आहे. TIG, टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग. MIG, मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंग. फास्ट घेतो 2 पॉईंट, हे लक्ष द्या फक्त. TIG मध्ये टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग, टंगस्टन हा वापरला जातं. द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन दिस मेथड इज नॉन कन्झ्युमेबल, हा कधीच डिपॉझिट होत नाही, नॉन कन्झ्युमेबल आहे, विच इज नथिंग बट द टंगस्टन. मॅक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट विच कॅन बी जॉईंड बाय TIG वेल्डिंग इज डायरेक्टली अप टू 5 mm पर्यंत फक्त ते काय करू शकतात, मेल्ट होऊ शकतात. हे त्याची डायग्राम आहे. दिस मेथड इज प्रायमरली इन्व्हेंटेड टू वेल्ड द alloys ऑफ AL and MG.
म्हणजे ॲल्युमिनियम जे हायली रिॲक्टिव्ह मेटल आहे त्यांच्यासाठी फक्त वापरले जाते. टू इन्क्रीज द थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ टंगस्टन अलान एलिमेंट लाईक थोरियम अँड बेरिलियम आर ॲडेड. टू इन्क्रीज द थर्मल रेजिस्टन्स इन्क्रीज व्हावा म्हणून या टंगस्टन अलान एलिमेंटमध्ये थोरियम आणि बेरिलियम काय केले जातात बाळांनो, ॲड केले जातात. द पॉवर सप्लाय विल बी AC टू DC डिपेंडिंग अपॉन द वर्कपीस मटेरियल. For all metal except aluminum and magnesium, DCSP is used. Direct straight polarity, direct current straight polarity फक्त कोणाला वापरलं जात नाही, ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियमला. मग ॲल्युमिनियम मॅग्नेशियमला काय वापरणार, त्याचे रिव्हर्स पोलॅरिटी DCRP. ओके. आणि हे MIG मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंग. इट इज युज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टील, ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, कॉपर अँड निकेल अलॉयज इन एअरक्राफ्ट अँड ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज. इनिशियल कॉस्ट इज व्हेरी हाय. ह्याची इनिशियल कॉस्ट मात्र व्हेरी हाय असते. इन दिस मेथड कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड हा कसा असतो, कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रोड इज युज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पूल वायर. एक टाईपची छोटीशी वायर असतात आणि तो तुमचा काय असतो, इलेक्ट्रोड म्हणून ऍक्ट होत असतो. DCRP इज युज्ड फॉर वेल्डिंग ऑल मटेरियल बिकॉज इट इन्क्रीजेस द वेल्ड डिपॉझिशन रेट. बरोबर ना. रेट कसा असतो डिपॉझिशनचा, जास्त असल्यामुळे वेल्डिंग स्पीड पण DCRP मध्ये जास्त असतं ना. व्हेरी हाय थिकनेस मटेरियल कॅन ऑल्सो बी वेल्डेड बाय इन्क्रीजिंग द करंट सप्लाय. पण जर आपल्याला व्हेरी हाय थिकनेस मटेरियल जर आपल्याला वेल्ड करायचे असतील तर आपण काय करणार, त्याचा करंट इन्क्रीज करणार. मूवमेंट अँड फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ऑटोमॅटिकली, सो द पॉवर सोर्स इज हॅव्हिंग कॉन्स्टंट व्होल्टेज. अँड द लास्ट, मेटल ट्रान्सफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मेटल. आता हे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वगैरे हे नेक्स्ट आपण याला पाहूया. पण तुम्हाला मी हा जो काही पार्ट आहे, बरं आता हे इलेक्ट्रोडचं फक्त डिजिट सिग्निफिकन्स फक्त एक तुम्हाला 2 मिनिटात सांगतो. डिजिट सिग्निफिकन्स कसं असतात इलेक्ट्रोडचं. इलेक्ट्रोडचं डिजिट 6 डिजिट इलेक्ट्रोड असतो. जे काय राहणार तो कसा राहणार तुमचा, 6 डिजिट इलेक्ट्रोड राहणार आहे. त्याच्यात बघा, फर्स्ट डिजिट काय इंडिकेट करतो, टाईप ऑफ कोटिंग, कोणत्या टाईपचं कोटिंग आहे ते. सेकंड डिजिट वेल्डिंग पोझिशन कोणती आहे. थर्ड डिजिट करंट कंडिशन, हे लक्षात ठेवा. थर्ड डिजिट करंट कंडिशन. फोर्थ अँड फिफ्थ डिजिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल. आता आपल्याकडे एखादी एक्झाम्पल असेल तर माहित नाही, पण बघू पुढं. अँड 6th डिजिट इंडिकेट द पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल ॲट द टाइम ऑफ फ्रॅक्चर ड्युरिंग टेन्साईल टेस्ट. मग तो काय इंडिकेट करतो, पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन वाईल दी टेन्साईल टेस्ट. टेन्साईल टेस्टच्या वेळेचं ते इलॉंगेशन, पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन किती होतं हे 6 डिजिट इंडिकेट करतं. दिस इज द डिजिट सिग्निफिकन्स ऑफ द इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग कशासाठी वापरतात, या टाईपचे न्यूमेरिकल्स बघा. हा टाईपचे न्यूमेरिकल IMP येतात. हीट जनरेशन H इज इक्वल टू I² RT. ऑलरेडी सगळं गिवन आहे. I म्हणजे करंट, R म्हणजे रेजिस्टन्स आणि T म्हणजे तुमचं टेम्परेचर. रेजिस्टन्स स्पॉट वेल्डिंग मध्ये H इज इक्वल टू I² इंटू RT. लक्षात ठेवा. DC पॉवर सप्लाय हे पण तेच आहेत. वेल्डिंग डिफेक्ट्स, स्पॅटर बऱ्याच वेळा बघित असेल बघा हे तुम्ही, वेल्डिंगला असतात पार्ट हे. स्पॅटर इज 5 ते 10% ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ वेल्ड बीड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ वेल्ड बीड डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ पर इलेक्ट्रोड. हे लक्षात ठेवा. पाठवतो सगळे, ऑब्झर्व करून घ्या. ओके, शॅल वी स्टॉप हियर. येस, अरे थांबायचं का. चलो, विल स्टॉप हियर. चलो, लीव द मीट.